what කියන්නේ මොකද්ද? මොනතරම් කොච්චර නැත්තම් නියම එහෙමත් නැත්තම් අපූරු. හරි. ඔය වගේ තේරුම් මේකේ තියෙනවා. හරි. what a fantastic evening. what කියනකොට මොනතරම් fantastic සිත් ඇද ගන්නා සුළු. evening සන්ධ්‍යාවක්ද? මොනතරම් සිත් ඇද ගන්නා සුළු සන්ධ්‍යාවක්. අවසකට එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. okay. next one. මොනතරම් විශිෂ්ට අදහසක්ද කොහොමද කියන්නේ? What a brilliant idea. very good. what a brilliant idea. what a great idea. What an excellent idea. oh excellent කියනකොට එතන what and වෙනවා එතකොට. Okay. what a brilliant idea. brilliant කියන්නේ මෙතන විශිෂ්ට. Sir, may I give example? yeah. What a this class is what a good class. yeah, what a good class this class is. this class is කියන එක අගට දාන්න. what a good class this is. Excuse me, sir. Okay. May I give an example? okay. What a such a beautiful day. very good. Sir, may I give example? what a beautiful day. such කියනත් ඒකමයි. ඒ නිසා දෙකම දාන්න එපා. such කියන අදහස තමයි මේ කියන්නේ. හරි දෙක එකක් දාන්න. what a beautiful day. නැත්නම් such a beautiful day. correct. May I give Sir, example? may I give example? yeah. What a long snake this snake. yeah. Sir, may I give example? ඔව් දැන් එක්කෙනෙක් උදාහරණ දෙකක් කිව්වා නම් එතනින් නවත්තන්න. හරි. අනිත් අයට අවස්ථාව දෙන්න. හරි. කියන්නේ What a colorful frock. yeah, what a colorful frock. මොනතරම් පාට ගවුමක්ද නැත්නම් වර්ණවත් ගවුමක්ද. very good. හරි. next one. දැන් ඔයගොල්ලෝ දිහා බලලා කියන ටීචර්ස්ලා කොහොමද කියන්නේ? මොනතරම් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්ද කොහොමද කියන්නේ? What a talented student. what a talented student. ඔයගොල්ලන්ට කියනවද එහෙම? Yes, sir, sometimes. yes. Sir, we can put what a dark horses. put up. what a dark horse. put up. what a talented student. මොනතරම් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්ද. මෙතන talented කියන්නේ දක්ෂ. හරි මොනතරම් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්ද? what a talented student. Sir, may I give an example? yeah. එමෙතන what a dark horse කියනක් පුළුවන්. What a beautiful shot. very good. what a beautiful shot. හරි ක්‍රිකට් වල කියනවා එහෙමනේ. wow what a shot. නැත්නම් wow what a beautiful shot. හය පාරක් ගහුවම කියනවා. හරි wow. wow කියන්නේ මොකද්ද? නියමයි අපූර්වයි. නියමයි අපූර්වයි. wow අපූර්වයි. what a shot. නිකම්ම කියන්නත් පුළුවන් what a shot. එතන what a shot කියන්නේ what a good shot කියන එක තමයි හරිද? මෙතන what a shot කියන්නේ මොනතරම් පහරක්ද? දැන් මොනතරම් පහරක්ද කියන්නේ මොනතරම් හොඳ පහරක්ද කියන එක තමයි. මෙතන හොඳ කියන එක good කියන එක අර wonderful කියන එක ඒක හැංගිලා තියෙනවා. හොඳ අපූර්ව කියන අදහස මෙතන හැංගිලා තියෙනවා. what a shot මොනතරම් අපූර්ව පහරක්ද කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මොනතරම් හොඳ පහරක්ද? Excuse me, sir. May I give an example? yeah කියන්නේ. What a long time. very good. මොනතරම් දීර්ඝ කාලයක්ද? හරි. දැන් what a shot කියන එක තවත් තැනකද කියන අහලා තියෙනවද? what a shot කියන එක ඉස්කෝලේ ක්ලාස්රූම් එකේද කියන අහලා තියෙනවද කවුරු හරි? අහලා නැද්ද? Sometimes at fights. sometimes නේ. දැන් ක්ලාස්රූම් එකේදී ටීචර් කෙනෙක් ගැහුවාම අනිත් යාළුවා කියනවා what a shot කියලා. ඒතකොට එයාටත් කන්න වෙනවනේ. හරි. what a shot. next one. මොනතරම් අපූර්ව පාඩමක්ද කොහොමද කියන්නේ? What a fantastic nice. Lesson. What a nice lesson. yeah what a marvelous lesson. දැන් marvelous කියන වචනේ. What a spellbinding lesson. correct. what a marvelous lesson. What a stunning lesson. very good. correct. Sir, may I give example? marvelous කියන අපූර්ව. yeah What a brilliant qualities you have. very good. Sir, may I give example? okay May I give example, sir? yeah What a great spoken English, sir. This is. very good. Sir, may I give example? yeah What a great answer. very good. correct. හරි.
දැන් දියඇල්ලක් දකිනවා. දියඇල්ල දැකලා වා කියනවා මොනතරම් සිත් ඇද ගන්නාසුළු දර්ශනයක්ද? කොහොමද කියන්නේ? What a Fascinating. fascinating waterfall. Yeah. What a fascinating අපි දාමු scenery කියලා දර්ශනයක්ද? waterfall කියන එක මම ඉස්සරහට දාන්නම්. එතන fascinating එක සිත් ඇද ගන්නාසුළු. Sir, cascade. ඔව් ඉන්න. හරි. සීනරි කියන්නේ මොකක්ද? දර්ශනයක් කියන එක. එහෙනම් මොනතරම් සිත් ඇද ගන්නාසුළු දර්ශනයක්ද? හරි. දැන් මම කියනවා ඒකටම සම්බන්ධ කරලා කියනවා මේ දියැල්ල this cascade කියන්නේ මොකද්ද? දියැල්ල. Same to Are there any- waterfall. yeah, waterfall. Are there any cascades in your neck of the woods? No, sir, but many our town has, but sir, near to house no. හරි. this cascade මේ දියැල්ල පින්තූරයක් වගේ ලස්සනයි. කොහොමද කියන්නේ? This cat. This cascade Pretty as a picture. yeah, is pretty as a picture. හරි මොනවද දැන් pretty as a picture කියන්නේ පින්තූරයක් වගේ ලස්සනයි. කියන්නේ ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතා ලස්සනයි. මොන as pretty as කියලා මෙතනත් as දාන්න පුළුවන්. එහෙම නොදා ලිව්වත් ඒත් හරි. හරි. මෙහෙම ලිව්වොත් පින්තූරයක් වගේ ලස්සනයි. මෙතනත් as දැම්මොත් පින්තූරයක් තරම් ලස්සනයි. දෙකම හරියා. හරි. එහෙනම් මේ දියල පින්තූරයක් වගේ ලස්සනයි කියන්නේ ඉතා ලස්සනයි කියන එක. හරි. දැන් ඔයා සින්දුවක් කිව්වම යාළුවා මොකද කියන්නේ? අහන් ඉන්න බෑ කියනවාද? එහෙම නැත්නම් මොනතරම් මිහිරි කටහඬක්ද කියලා කියනවාද? What a sweet voice. Yeah, what a sweet voice. මොනතරම් මිහිරි කටහඬක්ද? What a sweet voice. Have you got a sweet voice? No, sir. Yes, sir. Voice. Yes. Yes, My sir. class, but I haven't. නෑ, එහෙම කියන්න එපා. හැමෝගෙම කටහඬ මොනවත්ින් හරි මිහිරි. හරි. What a sweet voice. මොනතරම් මිහිරි කටහඬක්ද? voice කියන්නේ කටහඬ. ඔයාට වෙන්න පුළුවන් කවදා හරි දවසක සුපර්ස්ටාර් කෙනෙක්. කොහොමද කියන්නේ? You can be a star one day. Yeah, ඔයාට වෙන්න පුළුවන්. You can. ඔයාට පුළුවන්. වෙන්න කියන්නේ be. You can be කියන්නේ ඔයාට වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාට වෙන්න පුළුවන්. කවුද? සුපිරි තරුවා. a superstar නැත්නම් dream star ඕන එකකින්. ඔයාට වෙන්න පුළුවන් සුපිරි තරුවා. කවදා හරි දවසක. කොහොමද කවදා හරි දවසක කියන්නේ? In Monday. ඉන්න ඕනේ නෑ. one day. In future. In future. in the future කියන්නත් පුළුවන්. අනාගතේ. one day කියන්නේ කවදා හරි දවසක. කියන්නේ අනාගතේ කවදා හරි දවසක. කවද්ද කියලා දන්නේ අනාගතේ කවදා හෝ දවසක ඔයාට වෙන්න පුළුවන් සුපර්ස්ටාර් කෙනෙක්. සුපිරි තරුවක්. May I give a good on future? Okay. Sir, may I give an example? හරි කියන්නට ගන්න. What a colorful cupcakes there are. There is a cakes නම් බහුවචන හරි. There are හරි. Okay, very good. හරි. දැන් හිතන්න පුදුමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කළේ නැහැ විභාගෙට. හැබැයි පේපර් එකේ ලකුණු තියෙනවා හොඳට. විභාගේ හොඳට පාස් වෙලා. It is Sir, not. you know. ඔව් මොනතරම් හොඳ පුදුමයක්ද? අපූර්ව පුදුමයක්ද? නැත්නම් ප්‍රසන්න පුදුමයක්ද? කොහොමද කියන්නේ? What a What a pleasant surprise. yeah, what a pleasant surprise. It never do, sir. It never do, sir. හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවානේ මේ වැඩ කරන්නේ නැති ළමයි. මොනතරම් ප්‍රසන්න පුදුමයක්ද? ඒ කියන්නේ හොඳ පුදුමයක්. සර්ප්‍රයිස් එකක් තමයි. හොඳ පුදුමයක්. සර්ප්‍රයිස් කියන්නේ පුදුමයනේ. ප්‍රසන්න පුදුමයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ පුදුමයක්. What a pleasant surprise. හරි. මොනතරම් හොඳ පුදුමයක්ද? මම කියනවා ඔයාට you passed, you have passed. ඒ කියන්නේ you've passed කියන්නේ එකමයි. ඔයා පාස් වෙලා තියෙනවා. සමත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ සමත් වෙලා තියෙනවා විභාගේ. විභාගේ නම් the exam.
ඉතා හොඳින්. ඉතා හොඳින් නම් Flying colors. yeah with flying colors. ඔය විභාගෙ ඉතා හොඳින් සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතා හොඳින්. Sir, may I give example? yeah What a pretty name. very good. මොන තරම් ලස්සන නමක්ද? Sir, may I give example? හරි. last one අන්තිම එක. කියන්න කර. What a delicious food your mother make. very good. your mother makes. හරි. ඒ වගේ කියන්න බලා what a player මොන තරම් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ද? what a cricket player. what a bowler. හරි what a batsman. What a beautiful country. what a beautiful country මොන තරම් ලස්සන රටක්ද? ඒ වගේ මොන තරම් ලස්සනට වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. What a a wonderful country. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ ඊළඟ ටොපික් එකට. මේක කළා අපි පේපර්ස් වලට යමු. හරි. දැන් කොහොමද කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්? පාලනයෙන් ගිලිහී යනවා. කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව යනවා. Get out of hand. යා. අතින් ගිලිහී යනවා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒක ඉඩියම් එකක්. get out of hand. කියන්නේ පාලනයෙන් ගිලිහී යනවා. ඉඩියම් එකක් මේක. get out of hand. Is it Indian can be right in our essays? Yeah, you can use. පාලනයෙන් ගිලිහී යනවා. හරි. මේවා සාමාන්‍ය නිවුස් පේපර්ස් වලත් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ දවස්වල කියනවා කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යනවා. පාලනය කරගන්න බැරුව යනවා. ඒකයි මේ ගිලිහී යනවා කියලා කියන්නේ. පාලනය කරගන්න බැරුව යනවා. හරි. දැන් එහෙම පාලනය කරගන්න බැරුව යන ළමයි ඉන්නව නේද? ටීචර්ස්ලාට. සමහර ටීචර්ස්ලාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ළමයි කෑ ගහන ඉවරයක් නෑ. හරි. ඒතර පන්ති ළමයි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යනවා. ඒක උදාහරණයක්. සමහර රටවල් වල කොවිඩ් තත්ත්වය කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යනවානේ. රෝගීන් ඉහළ යනවා වේගයෙන්. අන්න ඒ වගේ උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. අපි ලියමු මෙහෙම. ෆස්ට් එක්සැම්පල් එක. සමහර රටවල් වල කොහොමද කියන්නේ? In some countries. වෙල කියන නිසා ඉන් දාන්න. වෙල. සමහර රටවල් some countries. country කියද්දි වයි දානවා. බහුවචන කරද්දි වයි වලට කලින් අකුර බලනවා. වයි වලට කලින් තියෙන්නේ කොන්සනන්ට් එකක්. එහෙනම් වයි කපලා es දාන්න ඕනේ. මතකනේ නීති? හරි. සමහර රටවල් වල මොකද්ද? COVID-19 ව්‍යාප්තිය. ඒකට කියනවා අපි මොකද්ද? COVID-19 outbreak. outbreak කියන්නේ ව්‍යාප්තිය නැත්නම් ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය. වේගයෙන් පැතිරෙන එක. දැකලා තියෙනවනේ ටීවී එකේ outbreak කියලා. දැකලා තියෙනවද? news වලට එහෙම දාන outbreak කියලා. We can say that trees planted outbreak like that we can put that. No, you can't use that. Only COVID-19. නෑ ඒකට විතරක් නෙමෙයි තව දාන්න පුළුවන්. හරි ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය අපි හිතමු යුද්ධයක ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය. හරි මොකක් හරි වසංගතයක ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය ඕන වසංගතයක්. ඒ වගේ දෙයකට දාන්න පුළුවන්. හරි. සමහර රටවල් වල COVID-19 ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. තියෙනවා නම් is getting out of hand. is දාපු ගමන් ing ඕන. is getting out of hand. is කියන්නේ තියෙනවා. getting out of hand කියන්නේ පාලනයෙන් ගිලිහී යමින්. රෝගීන් වේගෙන් වැඩි වෙනවා. හරි ලියන්න එහෙනම්. ඒ කියන්නේ සර් වේගෙන් වැඩි වෙනවද COVID-19 වෛරස්? පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ රජයට සෞඛ්‍ය අංශ වලට කොවිඩ් පාලනය කරගන්න බැරුව යනවා. ඒ කියන්නේ රෝගීන් වේගෙන් වැඩි වෙනවා. සර් thank you. Sir, කොහොමද ජනතාව කියන්නේ? ජනතාව public කියන්න පුළුවන් people කියන්න පුළුවන්. හරි. next one. ජීවන වියදම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. කොහොමද කියන්නේ?
මේ දේශපාලනයක් නෙමෙයි හොඳේ. ජීවන වියදම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යමින් තියෙනවා. ජීවන The cost වියදම of පාලනය living කරගන්න is බැරුව යමින් getting තියෙනවා. out of hand. Yeah. Cost of hands is getting out of hand. The cost of living කියන්නේ ජීවන වියදම. කියන්නේ බඩුවල මිල ගණන්. ජීවන වියදම. කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව යමින් තියෙනවා. පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. එහෙනම් is getting out of hand. මේ am නිසා එක ing දාන්නේ දැන් වෙන නිසා ක්‍රියාව. present continuous tense එක. ජීවන වියදම පාලනය කරගන්න බැරුව යමින් තියෙනවා. So may I give example? Yeah. My dog is get out of hand. is getting out of hand නැත්නම් ගිලිහි ගියා නම් got out of hand හැමදාම පුරුද්දක් වශයෙන් Sir, may I give gets out example? of hand. Sir, may I give Sir, example? may I give example? wait a minute හරි මම තව උදාහරණයක් කළා අය අවස්ථාව දෙන්නම්. ඔහුගේ ගේම් ගැසීම කොහොමද කියන්නේ? ඔහුගේ ගේම් ගහන එක කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහනවා. ගේම් ගහන එක His gaming. His His game. computer game. yeah අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් ඔහුගේ නම් his ගේම් ගැසීමට කියනවා ගේමින් කියලා. හරි ඔහුගේ ගේම් ගහන එක ඔහුගේ ගේම් ගැසීම මේක නාම පදයක්. ඔහුගේ ගේම් ගැසීම is getting out of hand නේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නැහැ ගේම්ම ගහනවා. ඔයගොල්ලෝ එහෙම නැහනේ. I don't play. ඒ bad apples තමයි. හරි ඒ bad apples is getting out of hand. Sir, අපි ගහන්නේ නැහැ. very good. හරි එහෙනම් ඔහුගේ ගේම් ගහන එක පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ ඔහු වාර විභාගයේදී අඩු ලකුණු ගත්තොත්? මොකද වෙන්නේ ඔහු අඩු ලකුණු ගත්තොත් වාර විභාගයේදී? What if? What if What if? he Very good. gets low marks at the term test? yeah what if very good. මොකද වෙන්නේ? He can't go to best school. yeah very good. he gets කියන ඔහු ගන්නවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? what if මොකද වෙන්නේ මේක අපි කළානේ. මොකද වෙන්නේ? he gets ඔහු ගත්තොත් අඩු ලකුණු low marks වාර විභාගයේදී at the term test. ඔයාලා term test තියනවා කියලා තියෙනවද ළඟදී? නැද්ද? නෑ sir. Yes, sir, සාම්සර් අපේ ඉස්කෝලේ ගොඩක් කරලා ඉඳන් පාඩම් දෙක තුනයි තමයි කරලා තියෙන්නේ. අපිත් ඒක grammatic revise කරන්න කියලා තමයි තියෙන විශේෂයෙන් school teachers ලා. Sir, may I go to sorry sir, may I give example? yeah In Sri Lanka, people are get out of hand from the president of Sri Lanka. ජනාධිපතිගේ අතින් ගිලිහී යනවාද? පාලනයෙන් ගිලිහී යනවාද? හරි okay. හරි. next one. කනගාටුවට කාරණයක් කොහොමද කියන්නේ? කනගාටුවට කාරණයක් දුක හිතෙන දෙයක්. it's a කියලා දීලා තියෙනවා. it's a pity. it's a pity කියන්නේ කනගාටුවට කාරණයක්. it's a pity. හොඳ දෙයක් නම් it's a good thing. එහෙනම් it's a pity කියන්නේ කනගාටුවට කාරණයක්. හරි හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මැච් එකක් ගහනවා. මැච් එකක් ගහනකොට අනිත් ටීම් එක දිනන්නයි යන්නේ. ඒතර මැච් එකේ පාලනය අපෙන් ගිලිහී යනවා නේ. කනගාටුවට කාරණයක් වෙනවා අපිට මැච් එක පාලනය කරගන්න බැරි එක. This match is getting out of hand. කනගාටුවට කාරණාවක් වෙනවා මොකද්ද? this match මේ මැච් එක is getting out of hand. මැච් එක අපේ පාලනයෙන් ගිලිහී යනවා. අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව යනවා අනිත් ටීම් එක දිනන්නයි යන්නේ. is getting out of hand. හරි එහෙනම් මේ මැච් එක පාලනයෙන් ගිලිහී යන එක කනගාටුවට කාරණාවක් වෙනවා. Sir, may I Sir, may I give example? give example? හරි කියන්නක් ගාලා. It's a pity because that man accident his car with the bus getting out of hand. after getting out of hand. met with an accident කියලා කියන්න. ක්‍රියාන්තරයේ ලකුණා නම් met with an accident. Sir, may I give example? සිල්පුණා කියන්නේ මෙහෙමයි. හරි කියන්නේ. The match got out of hand by Lahiru Kumara. okay very good.
හරි. එහෙනම් දැන් පැහැදිලි නේද ඒක? get out of hand කියන්නේ පාලනයෙන් ගිලිහී යනවා. හරි. ඔහු නරක ළමෙක් වෙනවා. ඔහු නරක ළමෙක් වෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? wait a minute. he is a He is a bad or apple. he is කියන එක අපි ගැටි කරනවා he is He කියලා. is a bad apple. yeah, he is a bad apple. a rotten apple. ඔහු නරක ළමෙක් වෙනවා. he is කියන්නේ වෙනවා. ඔහු වෙනවා නරක ළමෙක්. and ඔහුගේ හැසිරීම නම් His behavior. behavior. හැසිරීම. පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? is Getting out of hand. getting out of Getting hand. out of hand. yeah. එයාව control කරගන්න බෑ ටීචර්ට. කොයි වෙලාවෙත් දඟලනවා. is getting out of hand. Are there any students in your class like this? Yes, sir. ළමයි පන්ති. නැත්තම් හොඳයි. හරි. He's a bad apple. ඔහු නරක ළමෙක් වෙනවා සහ ඔහුගේ හැසිරීම පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. ටීචර්ට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඒකයි මේ කියන්නේ. හරි. Can you make kites? Can you make kites? I can. Yes, sir. I can. Yes, sir. Yes, very good. Can you fly kites? සරුංගල් අරින්න පුළුවන්ද? No. Yes, sir. I can. Yes, sir. I can, sir. Thanks, sir. I can't Very good. make, sir. හරි. දැන් සරුංගල් අරිනකොට හුලං ඕනනේ. හුලඟ වැඩි වුණාමත් ප්‍රශ්නේනේ. මෙහෙම කියනවා. සුළඟ කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් සරුංගලේ මගේ පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. සරුංගලේ කඩාගෙන යන්න හදයි. කොහොමද කියන්නේ? සුළඟ කොච්චර ප්‍රබලද The කියනවා. wind is so strong. Yeah, that the wind my is so kite is- strong that. Getting out of hand. Yeah. The wind. සුළඟ It is so strong that. Yeah. So Strong strong that. that. කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා. මතකනේ මේක ස්පෝකන් ක්ලාස් එකකලා. So strong. The kite is getting out of my. Getting good. out of hand. Very good. හරි. The wind කියන්නේ සුළඟ. is කියන්නේ වෙනවා. හරි මේ ටික සම්පූර්ණ තේරුම කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම්. කොච්චර ප්‍රබල වෙනවද කියනවා නම්. strong and ප්‍රබල ශක්තිමත්. කොච්චර ප්‍රබල වෙනවද කියනවා නම්. හරි. සුළඟ කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම්. දැන් ප්‍රබල වෙනවද කියලා කියනවා නම් නිකන් මගේ සරුංගලේ කියලා. දැන් the kite, my kite. මගේ සරුංගලේ is getting out of hand. පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. සරුංගලේ කඩාගෙන යන්න හදන්නේ. හරි. සරුංගලේ පරිස්සම් වෙන්න අර මේ ලයිට් වයර් වලින් අදිද්දි කරන්ට් එක අදින්න පුළුවන්. ඒ වැදුනොත්. හරි. Have you got more examples? තව උදාහරණ දෙනවා. කො. දැන් ලොකේෂන් නම ටයිප් කරලා යවන්න. Sir, may I give example? යා හග්ගා කියන්නේ. The computer is out of order that it is getting out of hand. Very good. Out of order නේ. හරි. Sir, එක වෙනවනේ sir එක මේ අර පාලනය විරුද්ධ. ඔව් පුළුවන්. May I give example, sir? හරි අප්. The teacher's children is getting out of hand. very good. ළමයි ටීචර්ගේ ළමයි ටික කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව යනවා. පාලනයෙන් ගිලිහී යමින් තියෙනවා. හරි. කොහොමද ඒක කියන්නේ අපි එකපාරට වෙනස් කරලා කියමු. අවසාන එක. ටීචර්ට ඕන නැහැ. ටීචර් ඕන නැහැ නේ එහෙම වෙනවා දකින්න. හරි. ටීචර්ට ඕන නැහැ. the teacher ඕන නැත්තම් Doesn't want. yeah. ටීචර් ඒක වචන නිසා don't නෙමෙයි doesn't want. ටීචර්ට ඕන නැහැ. ඇගේ ළමයි, ඇගේ ශිෂ්‍යයෝ, her students, ඇගේ ශිෂ්‍යයෝ හරි ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව යනවට. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. to get out of hand. කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ
පාලනයෙන් ගිලිහි යනවා දකින්න ටීචර් ඕනේ නැහැ. ටීචර් ඕනේ නැහැ. ළමයි කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව ඉන්නවා දකින්න ටීචර් කියන දේ අහන්නේ නැහැ. දඟලනවා එහෙම දකින්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි මේ කියන්නේ. To get out of hand. හරි. දැන් මේ වගේ තව හදන්න පුළුවන්. මෙතන නවත්තනවා. ප්ලේන් එකක් එහෙම පයිලට් ගේ අතින් ගිලිහි ගියොත් මොකද වෙන්නේ? කඩන් වැටෙනවා නේ. ඩ්‍රයිවර් ගේ අතින් ඩ්‍රයිවර් ගේ අතින් කාර් එකක් පාලනයෙන් ගිලිහි ගියොත් වාහනේ හැප්පෙනවා. ඊට පස්සේ kick the bucket තමයි. හරි. ඒ වගේ you can give so many examples using get out of hand. Okay, now take your papers book. Papers Sir, may I give example? හරි. papers පොත ගන්න අනිත් අය. The control of my doll is getting out of hand, so it will be soon out of order. Very good. Our dog got out of hand and what happened? Has beaten the visitor. අමුත්තව කෑවා. කාලා තියෙනවා. බල්ලා කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව ගිහිල්ලා එලෙට ආපු කෙනෙක්ව කාලා තියෙනවා. ඒ වගේ උදාහරණ දෙන්න පුළුවන් තරම්. හරි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ snakes නේද? Western Province papers. ඊසතින නවත්තපු තැනට පෙරලා ගන්න. දෙදස් 17 අන්තිම ප්‍රශ්න කලේ නෑ නේද අපි? Question number 11. දෙදස් 17 වර්ෂ අවසාන year end third term ඒවා. හරි Western Province. ඒකේ question number 11 කලේ නෑ නේද? කො කියන්නේ? ප්‍රශ්න අංක 11 කළාද? Still writing. තාම ලියනවද? කො අනිත් අය? අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න අංක 10 කළා නේද? ප්‍රශ්න අංක 11 නේද කරන්න තියෙන්නේ? Yes, sir. අපේ කන්ෆියන්ස් ප්‍රශ්න අංක 11 10 අර fill the blanks කරා. ඒක තමයි. හරි. next මේ paragraph එක ලියන්නේ. ඔව්. එහෙනම් පෙරලා ගන්න හැමෝම 2017 year end question number 11. හරි. snakes. snakes කියන්නේ කවුද? සර්පයෝ. සර්පයෝ. බලමු අපි සර්පයෝ ගැන මොනවද කියන්නේ කියලා. A lot of people. ගොඩාක් මිනිස්සු. හැමෝම පෙරලා ගත්තා නේද? හරිනේ? කාට හරි හොයාගන්න බැරුණා නම් කියන්න. Okay sir. A lot of කියන්නේ ගොඩාක්, people මිනිස්සු. ගොඩාක් මිනිස්සු, බොහෝ මිනිස්සු are afraid of. ඒ කියන්නේ බය වෙනවා. ආ කියන්නේ වෙනවා, afraid කියන්නේ බය, of කියන්නේ මේගොල්ලෝ සම්බන්ධයෙන්. මේගොල්ලෝ ගැන. snakes සර්පයෝ. සරලව කියනවා නම් බොහෝ මිනිසුන් සර්පයන්ට බයයි. are afraid of කියන්නේ බය වෙනවා. කාටද? snakes සර්පයන්ට. බොහෝ මිනිස්සු සර්පයන්ට බය වෙනවා. What about you? ඔයගොල්ලෝ බයද? Are you afraid of snakes? Yes sir. Yes. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා are afraid of කියන්නේ බය වෙනවා. හරි. They think ඔවුන් හිතනවා, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හිතනවා, ඔවුන් සිතනවා all snakes සියලුම සර්පයන් are ugly කැත වෙනවා කියලා. ආ කියන්නේ වෙනවා, ugly කියන්නේ කැත. හරි. ඔවුන් හිතනවා ඔක්කොම සර්පයෝ කැත වෙනවා කියලා. හරි. and ugly කියන්නේ කැත, want to ඕන වෙනවා කියලා hurt රිදවන්නට. want to කියන්නේ ඕන වෙනවා. කාටද ඕන වෙන්නේ? සර්පයන්ට. සර්පයන්ට ඕන වෙනවයි කියලා to hurt රිදවන්නට, රිද්දන්න. them ඔවුන්ට කියන්නේ මිනිස්සුන්ට. them කියන්නේ ඔවුන්ට, ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට. හරි. මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ ඔක්කොම සර්පයෝ කැතයි කියලා. සහ ඔක්කොම සර්පයන්ට ඕන වෙනවා කියලා මිනිස්සුන්ට රිදවන්න. හරි. What about you? සර්පයෝ කැතද ලස්සනද? Beautiful or ugly? Ugly. Ugly. I saw that Someone some beautiful snakes. Okay. Someone are beautiful. Okay. Beauty is in the eye of the beholder. එහෙම කියනවා නේද? ලස්සන තියෙන බලන කෙනාගේ ඇස්වල කියලා ඉංග්‍රීසි වල කියමනක් තියෙනවා. හරි. Beauty is in the eye of the beholder. හරි. සමහරට ලස්සනයි, සමහරට කැතයි. හරි. ඊට පස්සේ බලමු but නමුත් this is wrong. මේක වැරදි.
this කියන්නේ මේක, is කියන්නේ වෙනවා, wrong කියන්නේ වැරදි. මේ නමුත් මේක වැරදි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර්පයෝ ලස්සන අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට හානි කරන්නේ නැති සර්පයෝ, අහිංසක සර්පයෝත් ඉන්නවා. ඇත්තටම ඔක්කොම සර්පයෝ අහිංසකයි. ඒගොල්ලෝ කන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් කරන්න ගියොත් නැත්නම් අපෙන් කරදරයක් වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතිලා බය වුණොත් ඒ බයට තමයි දෂ්ට කරන්නේ. නැත්නම් අහිංසකයි. හරි. but නමුත් this is wrong. නමුත් මේක වැරදි වෙනවා because කියන නිසා මොකක් නිසාද? some snakes සමහර සර්පයෝ are very beautiful. ඉතා ලස්සන වෙනවලු. කියන්නේ වෙනවා very beautiful, ඉතා ලස්සන. and they කියන්නේ උන් සර්පයෝ don't කියන්නේ රිද්දන්නේ නැහැ. don't usually hurt. සාමාන්‍යයෙන් රිද්දන්නේ නැහැ. දැන් don't hurt කියන්නේ රිද්දන්නේ නැහැ. don't කියන්නේ නැහැ, hurt රිද වෙනවා, එහෙනම් රිද්දන්නේ නැහැ. රිදවන්නේ නැහැ. usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් රිද්දන්නේ නැහැ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හපා ගන්න නැහැ. දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. හරි. people මිනිස්සුන්ව රිදවන්නේ නැලු. හරි. snakes often live. snakes සර්පයෝ often නිතරම live ජීවත් වෙනවා. සර්පයෝ නිතරම ජීවත් වෙනවා කොහෙද? සර්පයෝ නිතරම ජීවත් වෙනවා in the grass. ඒ කියන්නේ කොහෙද? තනකොළවල. තනකොළවල. in the grass කියන තනකොළවල. සර්පයෝ නිතරම ජීවත් වෙනවා තනකොළවල. ඕ කියන්නේ හෝ in forests වනාන්තරවල. හරි, තනකොළවල හෝ වනාන්තරවල. in forests කියන්නේ වනාන්තරවල. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා some of them. ඔවුන්ගෙන් සමහරක්. some කියන්නේ සමහරක්, කිහිප දෙනෙක්. some of them කියන්නේ ඔවුන්ගෙන් සමහරක්. ඒ කියන්නේ සර්පයන්ගෙන් සමහරක්. මේ of them කියන්නේ ඔවුන්ගෙන්. මේ කියන්නේ කිහිප දෙනෙක්, සමහරක්. ඔවුන්ගෙන් එක්කෙනෙක් නම් one of them. ඔවුන්ගෙන් දෙන්නෙක් නම් two of them. හරි, ඔවුන්ගෙන් ඔක්කොම නම් all of them. එක රටාවක්. හරි. ඒ වගේ ඔවුන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක් නම් some of them. දැන් උන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක්. උන් කියලා ගන්න අපල සත්තු නිසා. හරි, උන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක්. උන්ගෙන් කිහිප දෙනෙක් eat කනවා. කාවද කන්නේ? mice. ඒ කියන්නේ මීයෝ මීයන්ව කනවා. mouse එකේ බහුවචනේ mice. උන්ගෙන් සමහරක් මීයන්ව කනවා. සමහර snakes සර්පයෝ can climb නගින්න පුළුවන්. can කියන්නේ පුළුවන්, climb කියන්නේ නගින්න. සමහර සර්පයන්ට නගින්න පුළුවන්. can climb නගින්න පුළුවන්. trees ගස් නගින්න පුළුවන්ලු. හරි. very quickly ඉතා ඉක්මනින්. සමහර සර්පයන්ට ඉතා ඉක්මනින් ගස් නගින්න පුළුවන්ලු. and they can උන්ට පුළුවන් swim. උන්ට පුළුවන් පීනන්න. can swim පීනන්න පුළුවන්. in rivers. ඒ කියන්නේ rivers කියන්නේ ගංගා. ඔව්, in rivers කියන්නේ ගංගාවල. හරි, ගංගාවල් වල. හරි, එහෙනම් සමහර සර්පයන්ට ඉතා ඉක්මනින් ගස් නගින්න පුළුවන් හැකියාවන්. ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් සහ ඉතා ඉක්මනින් ගස් නගින්න පුළුවන් සහ ගංගාවල පීනන්න පුළුවන්ලු. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා you must always be careful. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ නිතරම ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි. ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඔබ නිතරම ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි. ඔව්, you ඔබ must කියන්නේ යුතුමයි. දැන් නැත්නම් ලියාගන්න. be කියන්නේ මෙතන වෙන්න නැත්නම් විය. careful ප්‍රවේශම්. ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි. always කියන්නේ නිතරම. එහෙනම් ගලපලා ගත්තාම තේරුම ඔබ නිතරම ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි with snakes සර්පයෝ සමග. හරි, සර්පයෝ සමග ගනුදෙනු කරද්දී ඔයා නිතරම ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි. and you must never pick them up. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද ඒ කිව්වේ? you must never pick them up. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? තේරුම කියන්නේ? කොහොමද?
කො මස් කියන්නේ කල යුතුමයි. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. ගලපලා ගත්තාම කවදාවත් නොකල යුතුමයි. ඔබ කවදාවත් නොකල යුතුමයි. මොකද්ද නොකල යුත්තේ? pick up කියන්නේ උස්සලා අහුල ගන්නවා. උස්සලා ගන්න නැත්නම් අහුල ගන්නවා. them උන්ව. them කියන්නේ උන්ව. සර්පයාම. But some people do it. Yeah, some people do it. Yeah. හරි. pick up කියන්නේ උස්ස ගන්නවා. නැත්නම් අහුල ගන්නවා. හරි. එහෙනම් මේක තේරුම ලියා ගන්න. ඔබ කවදාවත් නොකල යුතුමයි. මොකද්ද? must never කියන්නේ කවදාවත් නොකල යුතුමයි. මොකද්ද? pick up කියන්නේ අහුල ගන්න එක. කවද? උන්ව. හරි. කවදාවත් උන්ව අහුල ගන්න එක, කියන්නේ උස්සලා මෙහෙම ගන්න එක නොකල යුතුමයි. හරි. ඒතර සරල ඡේදයක් තියෙන්නේ, කුංචි ඡේදයක්. Hi, can you understand? Oh, Yes, sir. yes. Hi. One question. First one. Who are afraid of snakes? Who කවුද are afraid of බය වෙන්නේ සර්පයන්ට? කවුද සර්පයන්ට බය? Snakes, a lot of people. ඔව් මුලින්ම කියනවා a lot of people are afraid of snakes. එහෙනම් ගොඩාක් මිනිස්සු තමයි බය. So I wrote lot of peoples. ස්ථාන එපා. people වල බහුවචනෙත් ඒකමයි. ඒ කියන්නේ people කියන කොහොමද බහුවචන තමයි මිනිස්සු. හරි. a lot of people ගොඩාක් මිනිස්සු. ඒක තමයි short answer එක. වඩා හොඳයි second paper එක නිසා full answer එක ලියනවා. මේක ලියුවත් හරි හම්බෙනවා. So a lot වඩා of හොඳයි. people are afraid of snakes. ඔව් එහෙම ලියුවත් වඩා හොඳයි. are afraid of snakes. බයයි සර්පයන්ට. හරි. next one. why are කියන්නේ වෙන්නේ afraid of බය වෙන්නේ. ඇයි බය වෙන්නේ? they ඔවුන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු. snakes සර්පයන්ට. ඇයි මිනිස්සු බය වෙන්නේ සර්පයන්ට? මොකද්ද හේතුව? They think all snakes are ugly and want to hurt them. යා ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඔක්කොම සර්පයෝ කැතයි සහ විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ට රිද්දන්න හදනවා කියලා, දෂ්ට කරන්න හදනවා කියලා. ඒක ලියවනම් හරි. හරි. ප්‍රධාන හේතුව දෂ්ට කරන්න හදන එක. why කියලා ඇහුවොත් because වලින් උත්තරේ පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිසා කියන එක because they think මිනිස්සු හිතනවා හරි. the snakes සර්පයන්ට want to hurt them. මේක විතරක් ලියවත් ඇති හොඳේ. නැත්නම් අග්ලි කියන කතාවක් කියන්න පුළුවන්. want to hurt them. ඒගොල්ලෝ හිතනවා සර්පයන්ට ඕන කියලා උන්ට රිද්දන්න. මේ තමයි විශේෂයෙන් ලකුණු හම්බෙන්නේ. ඒක අමතරව අග්ලි කියලා ලියුවත් හරි. ඔව් කියන්න. I wrote because they are afraid the snakes as snakes are ugly and hurt people. yeah very good. මෙතන all කියලා දැම්මත් හරි. හරි all snakes. මොන and ugly. ugly කතාවට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රධාන හේතුව තමයි මිනිස්සු හිතනවා මේ ඔක්කොම සර්පයන්ට නැත්නම් සර්පයන්ට ඕන දෂ්ට කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකයි බය වෙන්නේ. හරි. hurt කියන්නේ රිද්දනවා කියන එක. තුන්වෙනි එක. say පවසන්න weather කියන්නේ කියලා. පවසන්න කියන්න weather කියන්නේ කියලා. the following statements පහත ප්‍රකාශ පහත වාක්‍ය are true or false. හරි වෙනවද වැරදි වෙනවද කියලා. සත්‍යද අසත්‍යද කියලා. first one. some snakes සමහර සර්පයෝ are very beautiful. ඉතා ලස්සන වෙනවා. මොකද කියන්නේ? True. true එක හරි. True. හරියට දාන්න එනවා. මේ කියනවා සමහර අය very beautiful කියලා මේක කියනවා. number 2. all snakes ඔක්කොම සර්පයෝ hurt රිද්දනවා people මිනිසුන්ට. මිනිසුන්ව රිද්දනවලු ඔක්කොම සර්පයෝ. False. False. ඔව්. මේක කියනවනේ. මේක කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු හිතනවලු ඔක්කොම සර්පයෝ මේගොල්ලන් දෂ්ට කරනවා කියලා රිද්දනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා but this is wrong. මේක වැරදි. වැරදි කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්කොම සර්පයෝ දෂ්ට කරනවා කියන කතාව වැරදිද? එන එක false. next one.
name නම් කරන්න two places ස්ථාන දෙකක් where කියන්නේ කොහෙද කියලා කියන්නේ ස්ථාන දෙකක් ස්ථාන මොනවද කියලා snakes සර්පයෝ often නිතරම live ජීවත් වෙන සර්පයෝ නිතරම ජීවත් වෙන Grass. ස්ථාන දෙකක් නම් කරන්න. yeah in the grass Grass in forest. Grass in forest. In forest. yeah in the grass තනකොළ වල හරිනම් හරි දාගන්න. අනිත් එක තමයි In forest. in forests වනාන්තරවල. if your answer is correct put a tick. next one number 5 what මොනවද do some snakes eat සමහර සර්පයෝ කන්නේ මොනවද මොකුන්වද කන්නේ Snakes eat mice. Mice. mice mice Mice? කියලා හරි Some of snakes eat mice. yeah මේක තියෙන්නේ කොහොමද yeah some of them eat mice correct ඒක හැමම ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙටියෙන් ලියන්න පුළුවන් they eat මෙතන දෙක කියන්නේ උන් කනවා මීයන් වල mice number 6 name නම් කරන්න two things දේවල් දෙකක් things කියන්නේ දේවල් නම් කරන්න දේවල් දෙකක් that snakes can do සර්පයන්ට කරන්න පුළුවන් can do කියන්නේ කරන්න පුළුවන් සර්පයන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් නම් කරන්න The snakes can climb trees very quickly and they can swim in rivers. yeah very good උනට ගස් නගින්න පුළුවන් සහ පීනන්න පුළුවන් ගඟවල් වල එකක් they can උන්ට පුළුවන් climb trees very quickly ගස් නගින්න climb කියන්නේ නගිනවා trees ගස් නගින්න ඉතා වේගින් very quickly හැමින් නෙමෙයි ඉතා වේගින් නගින්න ඉතා ඉක්මනින් very quickly අනිත් එක තමයි they can swim ඒගොල්ලන්ට පීනන්න පුළුවන් ගංගාවල they can swim පීනන්න පුළුවන් මොනවද in rivers ගංගාවල rivers කියන්නේ ගංගා අර ගංගාවල කියන එකනේ ඉන්වැඩි ගංගාවල උන්ට පීනන්න පුළුවන් ඒ සීනේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා fill in the blanks ඉස්තම් පුරවන්න you should never අන්න මොකද අපි ඒක ලියලා පෙන්නනවා මොකද verb එක Pick. pick up No, not only pick. ඔව් අනිත් පැත්තට up අනිත් ඉස්තන්ට up එහෙම එන්න ඕන ඔබ කවදාවත් අර සර්පයන්ව අහුල ගන්න එක නොකළ යුතුයි So if up is not, it is wrong. අර අනිත් එකට ඕන up ඒක මෙහෙමයි පළවෙනි ඉස්තන්ට pick දෙවෙනි ඉස්තන්ට up එහෙමයි එහෙම නැත්නම් භාගයයි හම්බෙන්නේ මෙහෙමයි එහෙනම් you should never කියන්නේ ඔබ කවදාවත් නොකළ යුතුයි අර must වෙනුවට should දාලා should කියන්නේ යුතුයිනේ should never කියන්නේ නොකළ යුතුයි should never ඔබ නොකළ යුතුයි මොකද්ද pick up කියන්නේ අහුල ගන්න එක සර්පයන් අහුල ගන්න එක නොකළ යුතුයි pick up කියන්නේ අහුල ගන්න උස්සලා ගන්නවා හරි එහෙනම් උත්තරේ අහුල ගන්නවා කියන එකනේ මේකේ වගේ වාක්‍යයක් කියවුණානේ හරි හරි දාන්න ඔබ කවදාවත් සර්පයන් අහුල ගන්න එක නොකළ යුතුයි අතට ගන්න එපා ඔක්කොම හරියට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා 10න් 10 තියෙන යට උස්සන්න 10 out of 10 හරි very good ඉසුමි තසදි ඉනුර හරි very good ලකුණු දාගන්න okay අපි ඊළඟ පේපර් එකට එනවා 2018 පේපර් එකේ අපි කළාද එකක්වත් කළේ නැහැ No, No, sir. හරි ඊළඟ පේපර් එක දෙතර මේවා බස්නාහිර පළාතේ ඇත්තටම ආපු පේපර්ස් 2018 ලේසිනේ ගොඩක් හරි ටෙස්ට් on A piece of cake. yeah a piece of cake underline යටින් ඉරක් අඳින්න yeah Walk in the park. yeah යටින් ඉරක් අඳින්නලු the missing letters මගහැරිච්ච අකුරු යටින් ඉරක් අඳින්නලු of the words given දී ඇති වචනවල words කියන්නේ වචන given කියන්නේ දී ඇති වචනවල මගහැරිච්ච අකුරු යටින් ඉරක් අඳින්නලු
The first one is done for you. පළවෙනි එක ආ වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. First one, delicious. 1 the 2 the 3 දෙන්න ඕන. 1. One උත්තර දීලා තියෙනවා. It has been given. Delicious මෙහෙමයි එන්න ඕන. IOUS වලින් ඉරි ගහන්න ඕන. ඉරි ගහලා තියෙන්නේ. තේරුම මොකද්ද? තේරුම? ඉතා රසවත්. ඉතා රසවත්. මට සමාන පද ටිකක් කියන්න. ඉතා රසවත් වලට සමාන පද. tasty. Oh, very tasty කියන්න පුළුවන්. ඉතා රසවත්. තව? තව? mouth මොකද්ද? mouth Mouth-watering. mouth watering. කටට කෙලවුණන. ඒ කියන්නේ ඉතා රසවත් කියන එක. හරි. ඒ වගේ සමාන පද ගන්න පුළුවන්. තව finger licking. Okay. Next one. Advent මොකද්ද? Advent. Go. Second one, TURE. Yeah, second one, adventure. Adventure කියන්නේ මොකද්ද? TURE එන්න ඕන. Adventure කියන්නේ ත්‍රාසජනක. ත්‍රාස්‍ය. ත්‍රාස්‍ය. Adventurous කියන්නේ ත්‍රාස්‍යජනක. මේ ත්‍රාස්‍ය. මේක නාම පදයක්, noun එකක්. ත්‍රාස්‍ය. කියන්නේ බය හිතෙන, කුතුහලය ඇති වෙන. ඒ වගේ අත්දැකීමකට කියනවා, ඒ වගේ දෙයකට කියනවා ත්‍රාස්‍යයක් කියලා. මේකේ adjective එක තමයි adventurous. ත්‍රාස්‍යජනක. මේක adjective එක. ත්‍රාස්‍යජනක කියන්නේ මේක. ත්‍රාස්‍ය ඇති කරන සුළු. හරි. මේක නාම පදේ, මේක නාම විශේෂණය. Next one. N මොකද්ද? Entrance කියන්නේ මොකද්ද? Entrance එකද දෙකද තුනද? First one. ඉරි ගහන්නයි ඕන. ඉරි ගහලා තියෙනවනේ හරි දාගන්න. ඉරි ගහන්නයි ඕනේ. Entrance. Entrance කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේශය. ඔව් ප්‍රවේශ වීම, ඇතුල් වීම. ඇතුල් වෙන තැනට කියන entrance එක කියලා. ඇතුල් වීම නැත්නම් ප්‍රවේශ වීම. හරි. Number 4 meadow. Meadow කියන්නේ මොකද්ද? තනකොළ බිම. ඔව්. තන බිම. Third one, ADOW. meadow කියන්නේ තන බිම. හරි තනකොළ පිට්ටනියක් වගේ. important තැන්න ඒ වගේ meadow. Number 5 මොකද්ද? Mountain. Mountain. Second one, TAIN. Yeah. Second one. Mountain කියන්නේ මොකද්ද? කන්ද. හරි කන්ද. Next one. හරි කන්දට සමාන පද කීපයක් කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්න. hill කියන්න පුළුවන් තව. තව. මොකද්ද? තව. cliff එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. විශේෂයෙන් ගල් පර්වතයක් වෙන rock කියලා කියනවා. හරි. Sir, We do not discuss that dictionary words. ඔව් ඒක තමයි මම අද කරනවා කිව්වේ. cliff එකක තියෙනවානේ cliff වගේ වචන. sir, ඔව් කියන්නේ. sir, in this my book, this paper is no. ටේප් එක නැද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ? No, sir, in my book. කවුද නම වගේ? Isumi. සුමි. දුව වගේ එකට පස්සේ තියෙන මොන පේපර් එකද? Model papers 1. මොන පේපර්ස්ද තියෙන්නේ? 2019ක් නැද්ද වගේ? No, sir. 19ක් නැහැ. එහෙමද? Yes, sir. 19ක් නැහැ. හරි. ඉන්නකෝ. මේක අපි ගලන්න වෙන මොනවා හරි කරමු. හරි. ඊළඟ වචන තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් නේ. අවසන් කරමු මේක. මට කියන ඉන්ටර්නැෂනල් කියද්දි? Excuse me, sir. ඔව් කියන්නේ. Sir, මගෙන් 2019කින් ඉවරනේ book එකම. එහෙමද? හරි. ඔයගේ model papers නේ. ඔව් මොඩල් පේපර්ස් නෑ අලුත් පොත්වල. හැබැයි අලුත් පොත්වලත් මේ 18 19 නම් තියෙන්න ඕනේ. මොකද දන්නේ නැහැ ඒක නම්. බලමුකෝ අපි. හරි. මම මෙතන නාතන්නම් එහෙනම්. ඉන්ටර්නැෂනල් කියන්නේ මොකද්ද? කො? ඉන්ටර්නැෂනල්. කො? ජාත්‍යන්තර. ජාත්‍යන්තර. Jatyanthara. ජාත්‍යන්තර.
Okay. එහෙනම් අර homework එක කළේම දෙනවා. Facebook එක ගන්නකො. Okay, sir. Okay, sir. මම මේකට මොකක් හරි මල්ලා කියන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි homework එකක් දීලා තිබ්බා. පිටු 110 ටෙක්ස්ට් එකේ පිටු 110. හරි ටෙක්ස්ට් එකේ පිටු 110 activity 12 dictionary බලලා ලියන්න කියලා. ලියලා තියෙන්නේ. කන්න ලියලාද කියලා තියෙන්නේ. මේක දැන් සති දෙක තුනක් වගේ එනවා දීලා. I wrote, sir. very good. හරි බලමු අපි එන ලියලා නැත්නම් මම දෙන්නම් උත්තර ටික. okay we'll check. read and write කියවලා ලියන්න. read කියන්නේ ලියන්න and write කියවලා ලියන්නලු. read කියවන්න the given words. given කියන්නේ දී ඇති. words කියන්නේ වචන. හරි දී ඇති වචන කියවන්නලු aloud. aloud කියන්නේ හයියෙන්. දී ඇති වචන හයියෙන් කියවන්න. okay. අපි කියමුද හයියෙන්? අර වලාකුලේ තියෙන වචන බලන්න. වලාකුලක් නෙමෙයි පවුමක් වගේ තියෙන්නේ මෙහෙම. හරි ඒක තියෙන වචන කියවන්න. cliff. කො කියවන්න ටක් ගාලා. cliff තියෙනවා. off තියෙනවා. rough, ඔව්. tough, cuff, bluff, muff, enough, puff, tough, love. laugh very good. හරි. එහෙනම් ඊට පස්සේ කියන refer. refer to කියන්නේ බලන්න ලියන්න. එතන refer කියන්නේ කියවන්න නැත්නම් පරිශීලනය කරන්න. පරිශීලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ කියවන්න කියන එක. කියවලා බලන්න. පරිශීලනය කරන්න. refer to a dictionary. dictionary එක කියවලා බලලා and find සොයන්න the meanings තේරුම් හොයන්නලු. හරි බලමු අපි. පළවෙනි වචනේ word එක දීලා තිනවා cliff. sorry cuff. cuff එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කමිස අත. කමිසේ අතට කියන cuff එක කියලා. හරි. කමිස අතේ කොටස විශේෂයෙන් අර අග කොටස. I wrote, දීලා තියෙන උත්තරේ I wrote for cuff, sleeve end of a shirt. yeah sleeve end of a shirt. Sir, it also given to yeah given. හරි. sleeve end of a shirt. the sleeve කියන්නේ කමිස අත. sleeve කියන තේරුම තමයි කමිස අත. එක දීලා තියෙනවා. sleeve කියන්නේ කමිස අත. කමිස අතේ අග හරිය. end කියන්නේ අග of a shirt. එහෙනම් කමිසයක අතේ අග හරිය. කියන්නේ මේ හරිය වගේ. හරි මේ හරිය වගේ. cuff එක කියලා කියනවා. buttons තියෙන හරි බොත්තම් තියෙන හරි. හරි. කමිස අතේ අග හරිය තමයි cuff කියලා කියන්නේ. හරි. next one. අද අපි රචනාවක් ලියන්නත් තියෙනවා. next one. අපි දාමු cliff කියලා. cliff. Sir, I wrote a high area of rock with a very steep side, oftenly on the coast. yeah එක එක dictionaries වල එක එක තේරුම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ අදහස් දිනනවා නම් හරියට දාගන්න. cliff කියන්නේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සිංහල අදහස තමයි කඳු ප්‍රපාතය නැත්නම් කන්දක් කියන එක. අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව්වේ කන්දක්. පොඩි කන්දක් වගේ. කන්ද. Sir, I wrote the steep side of a mount. yeah very good. පොඩි කන්දක් හරි. Sir, I wrote a high area of rock with a very steep Hi. side, oftenly මාත් on the ඔව් ඔක්කොම හරි ඩික්ෂනරි වල තියෙන ඕනම උත්තරයක් හරි. එක එක ඩික්ෂනරි වල එක එක විදිහට වල තියෙනවා. අදහස් තිබ්බනම් හරි. මම උත්තරයක් දෙන්නම්. ලියලා නැත්නම් මේක ලියා ගන්න. a steep rock. හරි. කියන්නේ ප්‍රපාතයක් වගේ තියෙන කන්දක්. ඒ කියන්නේ steep rock කියන්නේ. ප්‍රපාතයක් වගේ තියෙන කන්දක්. විශේෂයෙන් specially කියන්නේ විශේෂයෙන් අර මුහුදයිනේ තියෙන පොඩි ගල් පර්වතයකට වගේ කියන්න පුළුවන්. ලස්සන ගල් පර්වත තියෙන මුහුදයිනේ. ස්පෙෂලි විශේෂයෙන් at the edge of the sea. at the edge කියන්නේ කෙළවරේ ගැට්ටේ.
මුහුද කෙළවරේ. මුහුදේ ගැටේ. මුහුද අයිනේ. හරි. අයිනේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මුහුද අයිනේ තියෙන විශේෂයෙන් මුහුද අයිනේ තියෙන වගේ පොඩි ගල් පරදයක කියන ක්ලිෆ් එකක් කියලා. Have you been to a cliff? ගිහලා තියෙනවද? No, sir. No. හරි. ඒක නැත්තම් ලියාගන්න. ගල් පර්වතයක් තමයි ක්ලිෆ් එකක් කියලා කියන්නේ. පොඩි කන්දක් වගේ. හරි මුහුදයි තියෙන එකක් නම් ලස්සනයි. හැබැයි භයානකයිනේ. හරි next one. Yes, sir. Oh. කියන්නේ ඉවතට කියන එක. ඔව් සරලව ඉවතට. කියන්න තේරුම? Away from place or position. Yeah, ඉවතට. Yeah. Away from the place. Away ඉවතට. From the place. ස්ථානයෙන් ඉවතට. දැන් ඩික්ෂනරි මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. Away from the place. ස්ථානයෙන් ඉවතට. Away from the place or position Yeah, very good. of which one is thinking. Correct. Away from the place in question to at a distance කියලා තියෙනවා. සරලව මේක ලියුවා නම් ඇති. සරල අදහස මෙතන තියෙනවා. Away from the place. ස්ථානයකින් ඉවතට. ඩික්ෂනරි දිගට තියෙනවා ඉතින්. දිග විස්තරයක්. ඔක්කොම ලියන්න වෙලාව මදි. අදහස මෙතන තියෙනවා. ස්ථානයෙන් ඉවතට. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ලියුවා නම් හරි දාගන්න. හරි. අනිත් එක වචනෙට විවිධ තේරුම් තියෙනවා. ඒවා 9 වසරේ තියෙනවා ඩික්ෂනරි පිටුවක් අරන් එක වචනයකට විවිධ තේරුම් වෙන ඒවා ගැන කරන්න වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. ඔලෙල් වලටත් එනවා සමහරවිට. ඩික්ෂනරි පිටුවක් දීලා උත්තර ලියන්න කියලා උත්තරේ කියන්නේ ඩික්ෂනරි පිටුවක් දෙනවා ඒක බලගෙන උත්තර ලියන්න කියලා කියනවා. ඔලෙල් පේපර් එකේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා අවුරුද්දක් වගේ එනවා. හරි ඉස්සරහට මේවා ගැන වැඩිපුර කතා වෙනවා. 9 වසරේ ඉඳන්. හරි. ඊළඟ එක enough. හැමෝගෙම විතර ඩික්ෂනරි එකක් තියනවා නේද? තියනවා නේද ඩික්ෂනරි එකක්? Yes, sir. Yes. හරි. enough කියන්නේ ප්‍රමාණවත්. enough කියන්නේ ප්‍රමාණවත්. I wrote as much as is necessary. Very good. As much or as many. දැන් much දාන්නේ uncountable ඒවාට many දාන්නේ countable ඒවාට. ඒක දෙකම දාන්න. මම තේරුම කියන්නම් as required. Sir, is my answer is correct? Correct. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට තියෙන. අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට තියෙන. ඒ මේ කියන්නේ. Sir, quantity is correct. Correct. quantity කියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රමාණවත් ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට තියෙන. හරි. සිංහල දෙනවා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. tough කියන්නේ අමාරු. අමාරු දෙයක් කියන tough කියන. හරි. tough කියන වචනේ මොකද්ද ඩික්ෂනරියේ තිබ්බේ? Sir, I wrote not easily broken or made weak or defeated. Correct. Correct. Long open a container from water or other liquid often used if channel. tough එකට තිබ්බද එහෙම එකක්? sure. Wait, sir. හරි ප්‍රධාන තව තේරුමක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම දන්න ප්‍රධාන තේරුම තමයි මේක. අමාරු කියන එක. ප්‍රධාන තේරුම අමාරු. කියන්නේ able to endure hardship or pain. Yeah. able පුළුවන් වෙනවා to endure. endure කියන්නේ ඉවසන්න, දරා ගන්න. දරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Sir, that answer is correct. I say. ඔය අපි මේක හරි පුතා. දරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මොනවද? hardship. ප්‍රධාන තේරුම මේකයි. hardship කියන්නේ දුෂ්කරතා. අමාරුකම්. or pain වේදනාව. වේදනාව දරා ගන්න පුළුවන්. හරි. වේදනාව. මෙතන අදහස් කරන්නේ අමාරුකම් දරනවා කියන්නේ. මේ අදහස ඒක තේරුමක්. හරි.
තව ප්‍රධාන තේරුමක් ගන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් number 2 කියලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. තව තේරුමක් තියෙනවා very difficult. ඉතා අමාරු. adjective එකක් ලෙස තේරුම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක වචනයකට තේරුම් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. දැන් 9 වසරේ පොතේ දින එක වචනයට තේරුම් 11ක් දීලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කඩපාඩම් කරගන්න ඕනේ ප්‍රධාන තේරුම මතක නම් ඒ ඇති. විතර භාවිතාන තේරුම දන්නවා නම් ඒ ඇති හොඳේ. බය වෙන්න එපා ඒකට. හරි. අමාරුකම් දරනවා නැත්නම් ඉතා අමාරු කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අමාරුකම් දරනවා නැත්නම් ඉතා අමාරු. Okay. Next one. අපි tough ගත්තා, enough ගත්තා, rough. rough කියන්නේ මොකද්ද? රළු. Not even or smooth. යා රළු. දැන් මේ බෝඩ් එක ගත්තත් ඒක රළු නෑනේ. හරි. හොඳ flat surface එකක්. සිනිඳු පෘෂ්ඨයක්. රළු කියන්නේ ගොරෝසු වගේ එකක් නේ. රළු ගොරෝසු. يعني මේ වගේ ගැටි තියෙනවා. ගැටි තියෙන පෘෂ්ඨයක්. ගොරෝසු එහෙම නැත්තම්. rough. ඒක තේරුම තමයි dictionary එකේ තියෙන මෙහෙමයි having an uneven or irregular surface. ලියන්න. So not even or smooth. correct. ඔය ඒක තමයි. not even කියනත් ඒකමනේ. uneven කියන්නේ. එක ඒවා එක විදිහට තියෙන්නේ. having an uneven. uneven කියන්නේ සමතලා නැති. තියෙනවා සමතලා නැති. or irregular. irregular කියන්නේ මේ කියන්නේ සමතලා නැති. or irregular. irregular කියන්නේ අවිධිමත්. ඒකාකාරී නැති. So how it be rough? ඒ කියන්නේ So then සමතල නැති කියන එක කොහොමද ඒක රළු ගොරෝසු ඒ දෙකේ මොකක්ද කියනවාද? ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ රළු පෘෂ්ඨයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දහන්නේ? නෑ සර් මං අහන්නේ සර් මේ ඒකේ සමතල නැති ඒකාකාරී කියන සර් රළු ගොරෝසු දෙකකින් එකට ගැලපෙන්නේ නෑනේ සර්. ඒ ගැලපෙනවනේ. ඒකාකාරී නෑ කියන්නේ හිතන්න මොකක් හරි ලෑල්ලක් තියෙනවා. හරි ගෙදර නැත්තම් මේසයක් තියෙනවා. මේසේ මතු පිට තියෙන මේ වගේ. හරි මේ වගේ වලවල් තියෙනවා. දැන් පාරක් ගත්තොත් පාරේ හැමතැනම වලවල් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ ගොඩලි තියෙනවා. ඒතකොට හොඳ සුමට නෑනේ, සිනිඳු නෑනේ ඒක. ඒකාකාරී නෑනේ. ඒකාකාරී නෑනේ. ඒකාකාරී නම් මෙහෙම. ඒකාකාරී නෑ කියන තියෙනවා. ඒක සමතලා නෑනේ. තියනවා නේද? රළු පාරක්. වලවල් තියෙන පාරක්. රළු මේසයක්. මේසේ හැමතැනම සමතලා නෑ. හරි මේසේ වලවල් වගේ තියෙනවා. හරි නැත්තම් ඉස්සිච්ච දැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තිබ්බොත් අපි කියනවා රළු කියලා. having an uneven or irregular කඩදාසියක් වගේ. ඔව් කියන්න පුළුවන් correct. surface. surface කියන්නේ පෘෂ්ඨය. Next one. Muff. හරි මේවා කඩපාඩම් කරගන්න එපා හොඳේ නිකන් මේ ඇක්ටිවිටි එකක් විතරයි. දැන් ඉස්කෝලේ දුන්නොත් මේ පිටුවක් දීලා තමයි මේවා ප්‍රශ්න අහන්නේ. කඩපාඩම් කරගන්න එපා මේවා. සිංහල තේරුම මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක්. හරි. A short tube of fur or warm cloth. Very good. A tube, yeah, a short tube නැත්නම් a tube කියන්න පුළුවන් correct. A tube එක. tube එක කියන්නේ මොකද්ද? නලයක් නේ. So it means බටයක්. හරි බටයක් made of fur. ඒ බටේ ඇතුලේ fur කියන්නේ ලොම් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි කෙඳි වගේ. හරි. දැන් විශේෂයෙන් ඔය fiber optics ඒවට ප්‍රකාශ තන්තු දන්නවද? fiber එන්නේ. ඒවත් කෙඳි වලින් එන්නේ signal. ඒවත් මේ වගේ නල තියෙන්නේ. ඇතුලේ පොඩි කෙඳි වගේ තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කිව්වේ සර් සයන්ස් වලට කියලා දෙයි. හරි. fiber තන්තු කියලා දෙනවා සයන්ස් වලට කියලා දෙයි. ඒගොල්ලන්ට ළඟදීම. 6 වසර තියෙනවානේ. grade 6 වල තියෙනවා. fiber optics ගැන. මේ වගේ තන්තු තියෙනවා මේවෙන් තමයි සිග්නල් යවන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වලට. හරි ඒ වගේ වලට කියන්න පුළුවන් ටියුබ් එකක් කියලා නලයක් කියලා. දැන් විශේෂයෙන් මේක ඇතුලේ පොඩි පොඩි කෙඳි වගේ තියෙන නලයක්. සයන්ස් වලට කියලා දෙයි ඉස්සරහට. or warm cloth. Or warm cloth. Can say like that. A tube shaped cover. correct. ඔව් තවත් තේරුම් තියෙනවා මෙතන. එක තේරුමක් තමයි මේ දුන්නේ.
or other warm material into which the hands are placed for warmth. හරි. හරි අර උණුසුම ලබා ගන්න අත් තියෙන තැනකටත් කියන්න පුළුවන්. A ඒ වගේ නලයකටත් කියන්න පුළුවන් මෆ් එකක් කියලා. correct. තවත් තේරුම් තියෙන එකයි මේ. correct. A short tip of foam cloth. yeah very good. අර විශේෂයෙන් සීත රටවල උණුසුම ලබා ගන්න මේ වගේ නලයකට අත තියලා උණුසුම ලබා ගන්නවා. කියන්න පුළුවන්. Sir, route කියන එකට void that person කියන්න බැරිද? පුළුවන්. correct. කෙනෙක් වචනෙට ප්‍රධාන තේරුමක් තමයි මේ දුන්නේ. තවත් තේරුම් තියෙනවා. අක්කා ඉවරයක් නැහැ තියන්න ගියොත්. Sir, දැන් දුම්බටේ කියන එක නේද sir? අර වහලුට හයි කරලා තියෙන්නේ. ඔව් පුළුවන්. හරි. next one. trough. trough කියන්නේ දැකලා තියෙනවද සත්තුන්ට එහෙම වතුර බොන්න පොඩි ටැංකියක් වගේ හදලා තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වල. So I wrote a long narrow container without a lid that usually holds water or food for animals. correct. ටැංකියක් නැත්නම් ද්‍රෝණිකාවක් කියලා කියන සිංහලෙන් නම් trough. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පොඩි වතුර බේසමක් වගේ තියෙන පොඩි ටැංකියක්. ඒකේ වතුර තියෙනවා. සතුන්ට ඇවිල්ලා බොන්න එළියේ එහෙම දාලා තියෙනවා. දෙගු මදුර හොයන්න පුළුවන් නේ. හරි. හරි. ලියන්න a long narrow open container. a long දිග. By narrow container. narrow පාටු. හරි දිග පාටු. මේක අතර පාටු එකක් වගේ මෙච්චර පළල් නෑ. මේකේ පාටු එකක්. a long narrow දිග පාටු container කියන්නේ මේ මොකක් හරි භාජනයක්. හරි පාර යන container එකක් නෙමෙයි හරි. open container. open කියන්නේ විවෘත container භාජනයක්. So what is එහෙනම් the දිග hold? පාටු විවෘත භාජනයක්. So what is the hold? Hmm? That a long narrow container without out of lid that usually hold that hold. What is? hold කියන්නේ තියා ගන්න. for animals සත්තුන්ට to eat තියා ගන්න රඳව ගන්නවා කියන එක hold වල එනවා. හරි එහෙනම් දිග පාටු විවෘත භාජනයක් for animals to eat කන්න. එහෙම නැත්නම් බොන්න Or drink. or drink. So we can write water for food without to eat or drink. say it again. I wrote so that I wrote water or food for animals without to eat or drink. okay. හරි මේක තව දිගට තියෙනවද? මේක ඉවරයක් නෑ. ලියන්න ගත්තොත් මේ සරල තේරුම ඔය කිව්වේ. හරි next one. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එච්චරයි. පොඩි තේරුමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. bluff. bluff කියන එක නම් ඔය ඔයගොල්ලෝ අහලා සමහර ටීවී එකේ එහෙම. bluff ක්‍රිකට් මැච් වල එහෙම කියනවා. To deceive someone by making them think either that you are going to do something when you really have no intention of doing it. yeah correct. bluff කියලා කියන්නේ රවට්ටනවා. හරි කෙනෙක් රවට්ටනවා. දැන් ක්‍රිකට් මැච් වල රවට්ටනවා. බවුන්ස් එකක් දානවා කියලා හිතලා ෆීල්ඩ් එක තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ බවුන්ස් එකට කැච් එක ගන්න ෆීල්ඩ් එක තියලා ක්‍රිකට් එක කැච් එක ගන්න තියලා දාන යෝගර් එකක්. එක බෝලයක් දානවා කියලා රවට්ටලා වෙන බෝලයක් දානවා. හරි. ඒ රවට්ටනවා. Frank in manner. yeah an attempt කියන්නේ උත්සාහයක්. to deceive someone සරල ලියගන්න. to deceive කියන්නේ රවට්ටන්න. someone කිසියම් කෙනෙක්ව. එහෙනම් කෙනෙක්ව රවට්ටන්න කරන උත්සාහයක්. නරක වැඩක්. කෙනෙක් රවට්ටන්න කරන උත්සාහයක්. bluff. cuff. cuff එක මේ දවස්වල නිතර කියන කොරෝනාත් එක්ක, කොවිඩ් එක්ක. cuff කියන්නේ මොකද්ද? කො? දන්නවා. cuff කියන්නේ Cough. කැස්ස. To force air out of your lungs through your throat with a short loud sound. ඒ කැස්ස තමයි සයන්ටිෆික් තේරුම දීලා තියෙන්නේ. විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා තියෙන කැස්ස ඇති වෙන ආකාරය. හරි. To expel air with a harsh sound. yeah correct. මේක sudden harsh noise
Sir, we Yeah. can try to force air out of your lungs through your throat with a short, loud sound. Yeah. Make a sudden harsh noise. Can I make a sudden harsh noise කියන්නේ එකපාර සංකේත හදිස්සියෙම ලොකු සද්දයක් ඇති කරනවා. Especially විශේෂයෙන් මේක තේරුම් වැඩක් නැහැ හොඳේ ලියා ගන්නකො. Especially විශේෂයෙන් as a sign of malfunction. ඒ කියන්නේ ලෙඩක් විදිහට. නිරෝගී කෙනෙක් අහින්නේ නැහැ. As a sign of malfunction. Sign of a malfunction. Malfunction කියන්නේ අසනීපයක්. එන කෙනෙක් ලෙඩ වුණාම මේ වගේ සද්දයක් ඇති වෙනවා. මේක sudden harsh noise කියන්නේ හදිස්සියෙම සද්දයක් ඇති කරනවා. ස්පෙෂලි විශේෂයෙන් ලෙඩක් විදිහට. ලෙඩක රෝග ලක්ෂණයක් විදිහට. Okay, last one. නෑ තව දෙකක් තියෙනවානේ. Puff and laugh. lazy. puff කියන්නේ මොකද්ද? හති දානවා. ලියන puff හති දානවා. ඔකට සිංහල තේරුම කඩපාඩම් කරගත්තා නම් ඇති නේද? puff කියන්නේ හති දානවා. Sir, I wrote to breathe fast and with difficulty. Very good. Correct. ගන්න පුළුවන් breathe. හුස්ම ගන්නවා. Very fast. With difficulty. අමාරුකම ඇතුව. හරි with difficult කියන්නේ අමාරුවෙන් ඉතා වේගෙන් හුස්ම ගන්නවා. දැන් ඔයාලා දිව්වහම එහෙම නේද? දුවලාහම එහෙමද? Just like Olympic games. යා අමාරුවෙන් ඉතා වේගෙන් හුස්ම ගන්නවා නේ. හරි At ඊට එහෙම දිව්වොත් at playing cricket matches. යා හති දානවා. දැන් සමහර බල්ලොත් ඒ වගේනේ දුවලා ඇවිල්ලා හති දානවානේ. Sir, dogs are always puff. Always like that. Hurry. Next one. Laugh. Laugh කියන්නේ මොකද්ද? To smile while making sound with your voice that show you think something is funny or you are happy. Yeah, correct. Laugh කියන්නේ hina වෙනවා. හරි අදහස තියෙනවා මෙහෙම. Make sounds ශබ්ද ඇති කරනවා and හිනාන ශබ්ද එනවනේ and movements චලනයන් of the face මුහුණේ චලනයන් ඇති කරමින් ශබ්දත් ඇති කරනවා. හරි මේවා ඇති කරන්නේ මොකටද? as an expression ප්‍රකාශනයක් ලෙස. As you happy. Yeah. එහෙනම් මොහොනේ ඉරියව් වෙනස් කළ චලනයක් ඇති කරලා සද්දෙකුත් ඇති කරනවා ප්‍රකාශනයක් ලෙස. මොන ප්‍රකාශනයක්ද? an expression of happiness. සතුටේ ප්‍රකාශයක් ලෙස. එහෙනම් සතුට වුණාම මොහොන පොඩ්ඩක් චලනය කළා සද්දයක් ඇති කරනවා කියන්නේ hina වෙනවා කියන එක. තව දිගට තියෙනවා මේක. The Irish form of laugh. Correct. හරි. අපි ලිව්වේ නෑ නේද? රචනාවක් COVID-19 නිවාඩුව ගත කළේ කොහොමද කියලා ලිව්වද? එන්න පුළුවන් විභාගෙට. ඊළඟ තියෙන්නේ Sir, please wait a minute. මම කොහොමද කොවිඩ් නිවාඩුව ගත කරේ? ඉස්කෝලේ ගියාම එන්න පුළුවන්. Nah, sir, my hobby liwa ඕක ලිව්වේ නැහැ. හරි wait a minute. මොන රචනා පද ගන්න?
රචනා පොත ගන්න. හරි ලියාගන්න මාතෘකාව. බොඩේ මකනවා හරි. ලියලා ඉවරනේ. තේන කෙනෙක් ඉන්නව නම් කියන්න. නෑනේ. රචනා ලියන පොත ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය විභාගේ රචනා එනවා විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල වල එදිනෙදා මාතෘකා වලින්. දැන් කොවිඩ් ගැන මේ දවස්වල නිතර කතා වෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට grade 6 7 8 වගේ වෙනකන් වුණත් කොවිඩ් වලින් රචනා එන්න පුළුවන්. හරි ලියා ගන්න how I spent. හරි. එතන how කියන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් ආකාරය. ආකාරය නැත්නම් කොහොමද කියලා. spent කියන්නේ ගත කළා. මම ගත කළේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් මම ගත කළ ආකාරය මොකද්ද? අමුතු නිවාඩුවක්. හොඳේ my COVID-19 vacation. මගේ COVID-19 නිවාඩුව. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ COVID-19 vacation නෙමෙයි නේද? April vacation, New Year vacation. හරි ඒ වගේ ඒවානේ තියෙන්නේ. මේ COVID-19 නිවාඩුව. ඔව් මම මගේ COVID-19 නිවාඩුව ගත කළ ආකාරය. ඕකේ. සර් මේ සැරේ සර් දෙසැම්බර් මාසේ නිවාඩු දෙනවද? නෑ. නිවාඩුව ඇති නේද? නිවාඩුවක් ඉතින් COVID නිවාඩුව දුන්නොත් COVID තමයි දෙන්නේ. COVID වැඩි වෙලා එයා දෙයි නිවාඩුව. නැත්නම් මක්කල්ට එම දෙනවද සර්? නෑ නිවාඩු දෙන්නේ නෑ. ඕකේ සර්. හරි. නිවාඩුව ඇති නේද? ගෙදර හිටියා. yes sir. හරි. මුලින්ම අපි රචනාවක් ලියද්දි මොකද කරන්න ඕන? මුලින්ම මාතෘකාව විස්තර කරමින් ඡේදයක් ලියන්න ඕන. හරි. දැන් මේ කියන්නේ මොකද්ද? මම මගේ COVID-19 නිවාඩුව ගත කළ ආකාරය. ඉස්සෙල්ලා මම කියනවා COVID-19 නිවාඩුව මට එච්චරටම අමාරු කාල පරිච්ඡේදයක් වුණා. කොහොමද කියන්නේ? The COVID-19 vacation is such as hard to me. Yeah, the COVID-19 vacation ලියන්න එහෙනම්. දැන් මේ වසංගතේ ඉවරලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ලියන්න හොඳේ. COVID-19 නිවාඩුව. COVID-19 vacation what to? Yeah, was කියන්නේ වුණා එච්චරටම අමාරු. Such a difficult. Such කියන්නේ එච්චරටම. Such as hard. Oh, hard කියන පුළුවන් tough කියන පුළුවන් නැත්නම් such a difficult. එච්චරටම අමාරු කාල පරිච්ඡේදයක් අපි කියනවා period කියලා. මට නම් for me. period කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදය. අනිවාර්යෙන් එනවා හරි. මේ රචනා එනවා අනිවාර්යෙන්. හරි. එහෙනම් COVID-19 නිවාඩුව මට එච්චරටම අමාරු කාල පරිච්ඡේදයක් වුණා. ඇයි අමාරු? හරි මට කියන්නේ ඇයි අමාරු? අමාරුද ලේසිද ඔයගලන්ට? Can't go school and We can't go to school. We can't meet our friends in the flesh. Can't meet our friends and teachers. Yeah, very good. හරි එළියට බහින්න බෑ. COVID හැදෙනවා නැත්නම් පොලිසියෙන් අල්ලනවා. We can't go on trips යන්න බෑ. හරි we can't even go to shops. කඩේකටවත් යන්න බෑ නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියමු එහෙනම් මම කියනවා මෙහෙම. රජේ හරි ලස්සනට පැසිව් වොයිස් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ලස්සන ක්‍රමයකට ලියන්න පුළුවන් ඊට වඩා මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියන්නම්. හරි. මෙහෙම කියනවා මම. රජය දුන්නා. මොකද රජයේ ආණ්ඩුව කියන්නේ? ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුව නිවාඩුව දුන්නා. government. Yeah, ලියන්න the government. රජය. හරි රජය දුන්නා. දුන්නා නම් gave කියන්නේ දුන්නා. රජය දුන්නා. it ඒක ඒ කියන්නේ නිවාඩුව. රජය ඒක දුන්නා ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කියලා කොහොමද කියන්නේ? ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. As a result of. Very good. As a result of. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා කිව්වත් එක්ක. ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. ඒක මම ස්පෝකන් වලට කරාද?
as a result of කළාද? සර් සර් හැමදාම දානවා. හරි. එක්සැම්පල් සර්. විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඒක හොඳයි. හරි. එහෙනම් රජය දුන්නා ඒක. රජයේ නිවාඩුව දුන්නා ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. මොකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසද? COVID-19 ව්‍යාප්තියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. As a result of the COVID-19 outbreak. Outbreak කියන්නේ ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය. අද අපි ස්පෝකන් වලට මේක දැම්මේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්පෝකන් වලින් ඉගෙන ගන්න සමහර වචනත් මේකට ප්‍රයෝජනවත්. මේ වගේ වට. හරි. එහෙනම් රජය ඒක දුන්නා ආසාවට නෙමෙයි නිවාඩු දුන්නේ අපිට. COVID-19 ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. ඒ කියන්නේ වේගෙන් පැතිරිච්ච එක තමයි ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තිය කියලා කියන්නේ. ඒක වේගෙන් පැතිරිච්ච එකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි රජය අපිට නිවාඩු දුන්නේ. හරි. තව එක වාක්‍යයක් ලියන්න ඒ ටිකෙන් මේ ඡේදය ඉවරයි. කොහොම වුණත් කියලා කොහොමද කියන්නේ? කොහොම වුණත්. However, very good. However, කොහොම වුණත් මම පුළුවන් කරගත්තා. I managed. Spend it usual. මම පුළුවන් කරගත්තා. කළමනාකරණය කරගත්ත තමයි manage කියන්නේ. පුළුවන් කරගත්ත දෙයක්. ඒ තේරුම ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම පුළුවන් කරගත්තා ගත කරන්නට to spend. ඒක කියන්නේ නිවාඩුව. කොහොම වුණත් මම පුළුවන් කරගත්ත නිවාඩුව ගත කරන්න. ඒක ගත කරන්න. ඒක කියන්නේ නිවාඩුව. හොඳයි. ප්‍රයෝජනවත් ලෙස. ප්‍රයෝජනවත් ලෙස. කොහොමද කියන්නේ? Usefully. Yeah, useful කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත්. usefully කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් ලෙස. දැන් මෙතන adverb එකක් නෝනේ. ගත කළා කියන එක විස්තර කරන්න. මම පුළුවන් කරගත්ත ගත කරන්න. ගත කරන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන්න ක්‍රියා විශේෂණය දානවා adverb එක usefully. හරි. එහෙනම් කොහොම වුණත් මම පුළුවන් කරගත්ත ඒක ගත කරන්න ප්‍රයෝජනවත් ලෙස. ප්‍රයෝජනවත් ලෙස. හරි. වා එහෙමද ගත කළේ? Did you spend it usefully? Yes sir. Very good. හරි. කියන්නේ පොත් පාඩම් කරලා ක්ලාස් වලට ගිහිල්ලා නේ. හරි. පොඩේ මකන්නද ඉවර කටිය අත උස්සන්. අපි ඊළඟ ඡේදයට යන්න ඕන. ඉවර අත උස්සන්. If you are finished, raise your hands. වෙගෙන් ලියන්න. අනුත්නි හරි චෛත් හරි නදුන් හරි. අගල ලියන්න අනිත් අය. ඉවර අත උස්සන්. කොහොමද තම ලියනවද? No, sir. නෝ හරි අපි ඉක්මන් කරා. හරි මම උඩ හරිය මකනවා. උඩ හරිය හැමෝම හරිනේ. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම නිවාඩුවක් හම්බුනම දැන් හිතන්න එකපාරට ඔන්න අර ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසෙදී වගේ කොවිඩ් රෝගියෙක් වාර්තා වුණායි කියලා එකපාරට හෙට ඉඳන් නිවාඩුයි කියලා කිව්වා. එතකොට ඔයාලට සතුට හිතුණාද දුක හිතුණාද? හෙට ඉඳන් ඉස්කෝලේ නිවාඩුයි කියලා කිව්වා මෙන්න කොවිඩ් රෝගියෙක් වාර්තා වුණා කියලා. එතකොට ඔයාලට මොකද හිතුනේ? සතුටුයිද දුකයිද? මුලින්ම නිවාඩු දෙනකොට දුකයි. Satutuy. සාමාන්‍ය සතුටුයි නේ නිවාඩුවක් හම්බ වෙනකොට. හරි. කොහොමද කියන්නේ මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. I was over the moon. I was go to exercise. Very good. එහෙනම් I was over the moon. So it can be put to says over the moon. පුළුවන්. over the moon going to exercise ඒ වගේ සමහර ඒවා පුළුවන්. Well of ඔය 90ක් පුළුවන් හොඳේ. අර go bananas වගේ එකක් දාන්න බෑ. මේක පොඩක් ස්පෝකන් ගතිය වැඩි වෙනවා. හරි. well of time. පුළුවන්. හරි. I was over the moon. මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. I was very happy. හරි. I was over the moon.
when I got this vacation. as you always කළාම ඊට වඩා ලස්සන ලියන්න පුළුවන් හොඳ. got කියන ලැබුණා, when කියන විට. හරි. එහෙනම් මට ලැබුණ විට මේ නිවාඩුව මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. හරි. but කියන්නේ නමුත් අන්න දැන් සතුට නැති වෙන්නයි හදන්නේ. වෙනත් දෙයක් කියන්න හදන්නේ but දාලා විරුද්ධ දෙයක්. but නමුත් හරි. හරි. මගේ සතුට මොකක්ද කියන්නේ my happiness. අතුරුදහන් වුණා මගේ සතුට. අතුරුදහන් වුණා නම් disappeared. disappeared කියන අතුරුදහන් වුණා. හල් දිනවනේ? දන්නවනේ? yes. හරි. නමුත් මගේ සතුට අතුරුදහන් වුණා. ඒ වෙලාවෙදිද? දැන් ඔන්න හෙට නිවාඩුවේ ඔන්න සතුටුයි. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් යද්දී කට ලොක්ඩවුන්. ඒතර මොකද වෙන්නේ? සතුට දුකක් බවට පත් වෙනවා නේ. සතුට අතුරුදහන් වුණා. but my happiness disappeared. නමුත් මගේ සතුට අතුරුදහන් වුණා කියන්නේ මං දුක් වුණා කියන එක. හරි. with the lockdown of the country. රට lockdown කිරීමත් සමග. තමයි lockdown කියන්නේ අගොඩු දැමීම, රට වහන එක. ප්‍රසිද්ධ වචනය. with the lockdown of the country. රට lockdown කිරීමත් සමග. ඒ කියන්නේ අගොඩු දැමීම. කියන්නේ වහන එක. හරි. අපිට බැරි වුණා එළියට යන්න. කොහොමද කියන්නේ? දැන් මේ අමාරුකම කියන්නේ මේකේ. හරි. අපිට බැරි වුණා එළියට යන්න. can't go outside. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් බැරි නම් can't. ඉස්සර බැරි වුණා නම් අතීත කාලේ. කන්නගේ අතීතේ could. හරි. could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. could not කියන්නේ බැරි වුණා. එහෙනම් could not බැරි වුණා. can't කියන්නේ වර්තමාන. අතීත නම් බැරි වුණා. දැන් අතීත කාලේ ලියන්න ඕන. spent කියලා තියෙන්නේ. රචනාව කියන්නේ ගත කළ ආකාරය. එහෙනම් අතීත කාලයෙන් ලියන්න ඕන. හරි. we could not කියන අපිට බැරි වුණා. යන්න නම් go. එළියට go out. අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. we could not go out. හරි. and අපි හිටියා. අපිට ඉන්න වුණා. we had to stay. had to කියන්නේ සිද්ධ වුණා. stay කියන්නේ රැඳී ඉන්න. අපිට රැඳී ඉන්න සිද්ධ වුණා. කොහෙද ඔයගොල්ලෝ හිටියේ? at home නේ ගෙදර. අපිට ගෙදර රැඳී ඉන්න සිද්ධ වුණා. හරි. අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. සහ we had to stay. අපිට රැඳී ඉන්න වුණා at home. ගෙදර. හිරකාරයෝ වගේ. එහෙම නේද හිටියේ? like වගේ දැනුත් එහෙම තමයි තින්නේ. prisoners. සිරකරුවන් prisoners. හරි. එහෙනම් හිරේ දැම්ම වගේ මිනිස්සු ගෙවල් වල ලොක් වෙලා හිටියා. හරි. එහෙනම් අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා සහ අපිට රැඳී ඉන්න වුණා ගෙදර හිරකාරයෝ වගේ. ඒක වඩා ලස්සනවම ලියුවා. හරිද? මට මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණා මගේ යාළුවන්ව කියන්නේ. මට මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණා මගේ යාළුවන්ව. I can't meet my friends. Yeah. හරි එක් මම තවත් ක්‍රමයකට කියන්නම්. I was not able. හරි I was not able කියන්නේ මට නොහැකි වුණා. I could not කියන එකම තමයි. I was not able to meet. Sir, ඔය සේක මම ලියලා. වෙන්න බෑ. grade 6 එකේ නෑනේ අපි. So අපි ලිව්වේ how I spend How my I spend my free time.
free time කළා අපි covid vacation කළේ නෑ බය වෙන්න එපා. This didn't write, sir. හා Yes, sir. This didn't write, but we wrote how I spend my free time, not this. ඔව් මේක කළේ නෑ. මේක කළේ නෑ හරි. හරි. ජයිත් අක්කලාට කළා අපි grade 8 වලට කළා. හරි. ජයිත් නේද කිව්වේ? හරි. grade 8 වලට කළා. I was not able මට නොහැකි වුණා to meet මුණ ගැහෙන්න මගේ යාළුවන්ව. My friends. මට මගේ යාළුවන්ව මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණා. හරි. ඒ වගේම නෑදෑයන්ව. නෑදෑයන්ට මොකද්ද කියන්නේ ඈ? නෑදෑයෝ? කො? Relations. Or relatives. නෑදෑයන්ව සජීවීව. In the flesh. සජීවීව. එහෙනම් මට බැරි වුණා මුණ ගැහෙන්න මගේ යාළුවන්ව සහ මගේ නෑදෑයන්ව සජීවීව. හරි. මුණ ගැහෙන්න ගියා තෙල් වල දානවා නේ කොවිඩ් හැදේ කියලා. ගෙට ගන්න නැහැ. එළියට බැස්සම පොලිසියෙන් අල්ලන් යනවා. හරි. කොවිඩ් හැදෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒක මොන වගේද? It was really මෙන්න ගෙදරට ලයින් එක මොන වගේද? It was really boring. Yeah. It was really boring. It කියන්නේ ඒක was කියන්නේ වුණා really ඇත්තෙන්ම boring කියන්නේ එපා කරවන සුළු එපා වෙන දෙයක්. ගෙදරට ලයින් එක. It was really boring. ලියන්නක් ගන්න. තව පුංචි වාක්‍ය දෙකක් ලියන මේ ඡේදෙට. මගේ තාත්තට බැරි වුණා ඔෆිස් යන්න. බැරි වුණා නේද? මගේ තාත්තට. No, sir, my father is gone. ගියාද? හරි. ලොක්ඩවුන් කාලෙත් ගියාද? Sir, ඒක අත්‍යවශ්‍යද? එහෙමද? හරි. My father could not go. හරි කමක් නැහැ. could not කියන්නේ බැරි වුණා. could not go කියන්නේ යන්න බැරි වුණා. මගේ තාත්තට යන්න බැරි වුණා to office. කාර්යාලයට. and ගොඩක් අය වැඩ කරේ කොහමද? වැඩ කළා. work Had to work online. yeah had to work නැත්නම් work වැඩ කළා online. online තමයි වැඩ කළේ තාත්තා. හරි මගේ තාත්තට ඔෆිස් යන්න බැරි වුණා. සහ වැඩ කළා. දැන් තාත්තා කියලා අපහු දාන්න ඕනේ නැහැ. ඕන මෙතන හී කියලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් තාත්තා තමයි වැඩ කළේ. අපහු දාන්න ඕනේ නැහැ. online තමයි වැඩ කළේ. තාත්තා online වැඩ කළා. හරි. ඔය වගේ අමාරුකම කියන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රේචේදේ මොකද අපි කිව්වේ අමාරුකම. හරි. මට කියන්න ඔයගොල්ලෝ මොනවද කළේ ගෙදරට වෙලා? කරපු දේවල් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කළේ ගෙදරට වෙලා? මොනවද කළේ? කො? Online classes attend. online classes. තව? Watch TV. watch TV වල ඇත්ත කියනවා නේ. තව මොනවද කළේ? Short notes attend. short notes හදුවා. හරි. Notes ලිව්වා. okay very good. past papers කළා නේ. හරි. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කරුණ Study hard. studied hard very good. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කරුණ හැවුවා. very good. හරි. එහෙනම් අපි ලියමු කරපු දේවල්. ඔයා කරපු දේවල්. ඊළඟ ඡේදයෙන් ලියන්න. gradually කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රමක්‍රමයෙන්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කියන්නේ ටිකින් ටික. පොඩ පොඩ ක්‍රමක්‍රමයෙන් කියන්නේ පොඩ පොඩ චුට්ට චුට්ට. gradually we got used to. got used to කියන්නේ පුරුදු වුණා. හරි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි පුරුදු වුණා. මොකටද?
දැන් මේ කාලේ මොන ලයිෆ්ස්ටයිල් එක කියලාද කියන්නේ? new normal lifestyle කියලා කියනවා නේද? අර මාස් දාගෙන එළිය බහැලා යන එක, මීටරේ දුර තියාගන්න එක, මීටර විතරක් මදි, දැන් මීටර් 2ක් කිලෝමීටරයක් වගේ වුණ දැන් නම්. හරි. ඊට පස්සේ අර සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන එකට කියනවා මොකද්ද? new normal lifestyle කියලා. හරි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි පුරුදු වුණා විශේෂයෙන් මාස් දාන එක එහෙම අත්සෝදන එක. we got used to the new normal lifestyle. නව සාමාන්‍යකරණ ජීවන රටාව. අහලා තියෙනවනේ ටීවී එකේ. නව සාමාන්‍ය ජීවන රටාව. හරි ලයිෆ්ස්ටයිල්. මේ වචන වැදගත්. හරි සමහර විට දැන් ඔයාලට රචනාවක් ලියනවොත් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මේවා ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පේපර් එකේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේකෙන් පොඩි ඡේදයක් දීලා ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ඡේදය තුළ මේ වගේ වචන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා දන්නේ නැත්නම් ඡේදය අමාරු වෙනවා. හරි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි පුරුදු වුණා නව සාමාන්‍ය ජීවන රටාවට. දැන් නව සාමාන්‍ය කරන ජීවන රටාව කියලා කියනවා. හරි තව කර අපි ලියමු මම සහභාගී වුණා. I attended. මම සහභාගී වුණා මොනවටද? මගේ ඔන්ලයින් පන්ති වලට. my online classes. and short notes හැදුවා. made කියන මෙතන හැදුවා. short notes. short notes. කෙටි සටහන් හැදුවා නේද? Yes, sir. yes made short notes හැදුවා. හරි මේක් කියන්නේ හැදුවා short notes හැදුවා කෙටි සටහන් හැදුවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් හදන්න විභාගයක් පාස් වෙන්න ගොඩක් වැදගත්. හරි. මම උත්තර ලිව්වා පාස් පේපර්ස් ගොඩකට. මම උත්තර ලිව්වා නම් අතීත කාලේ ලියලා. We read answer many note කියන අපුල නැත්නම් I answered. මම උත්තර ලිව්වා. answered උත්තර ලිව්වා. many past papers. many past papers. එහෙම නැත්නම් a lot of past papers. ගොඩක් past papers වලට. ඉස්කෝලේ වැඩ නැද්ද තාමකුත්? ඉස්කෝලේ වැඩ දුන්නේ නැද්ද? So notes දැම්මා. හරි. note එවුවා WhatsApp එකේ. හොඳයි. මම උත්තර ලිව්ව ගොඩාක් පාස් පේපර්ස් වලට. එහෙනම් ඉස්කෝලේ තව වැඩක් තියෙනවා නේ. හරි. අපි මේකට සම්බන්ධ කරමු and watched. watch කියන්නේ මොකක්ද? නැරඹුවා. මොනවද බැලුවේ? ගාෆිල් බැලුවා කියලා ලියන්න එපා හොඳේ. කාටුන් බැලුවා කියලා ලියන්න එපා. educational programs. අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්. like ගුරුගෙදර. yeah very good. අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්. හරි මොකක් වගේද? like ගුරුගෙදර. on TV එකේ like කියන්නේ වගේ මොකක් වගේද? ගුරුගෙදර වගේ. ගුරුගෙදර බලනවද ඔයගොල්ලෝ? Yes, sir. yes very good. හරි ඒවා YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න කරපු දේවල් ටිකක් ඔන්න කිව්වා. හරි එම නිසා එම නිසා නැත්නම් ඉතින් අචුට්ටය එම නිසා මම දිනු කරගත්තා. මම දිනු කරගත්තා නම් I improved නැත්නම් අලුත් වචනයක් තියෙනවා enhanced. කොහොමද අලුත් ඇති මේක? develop. ඔව් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් enhance දිනු කරගත්තා. මගේ දැනුම my knowledge. collected ඔව්. හරි මගේ දැනුම ඉතා වේගෙන් නම් in the flash in twinkle of an eye. yeah sooner than later. by leaps and bounds එහෙම නැත්නම් අපි දාමු ලේසි වචනය rapidly.
ඉතා වේගී. කොයිඩ් වලට සම්බන්ධයි නේ. හරි. දැන් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කියන්නේ ඒක ඉතා වේගවත් ටෙස්ට් එකක් නිසා. රැපිඩ් කියන්නේ ඒක. එම නිසා මම දිනු කරගත්තා මගේ දැනුම ඉතා වේගී රැපිඩ්ලි. රැපිඩ්ලි කියන්නේ මොකද්ද? ඉතා වේගී. Sir, ඔව් කියන්නේ. we can put in the twinkling of an eye Pura. in the flash. ඉන ෆ්ලෑෂ් එක පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ෆෝමල් එක තමයි අර කියන්නේ ලිඛිත ඉංග්‍රීසි වලට ගැලපෙන එකක් තියෙනවා හැබැයි ගැලපෙන එක තමයි මේක දාන්න පුළුවන් මේ කොහොමද ගන්න. අර by leaps and bounds එක ගොඩක් ගැලපෙනවා. So sooner rather than later. Yeah. There are so many words. හරි. අපි අන්තිමට ලියමු. තව කරපු දේවල් ටිකක් මොනවද? දැන් මේ කලේ අධ්‍යාපන කටයුතුනේ. හරි. ඊට අමතරව මම මොනවද කළේ? දෙමව්පියන්ට උදව් කළා. උදව් කළාද ගෙදෙද්දි? අම්මලා තාත්තලාට? මොකද කියන්නේ? කළාද නැද්ද? Yes, sir. කළා. very good. හරි. මම උදව් කළා මගේ දෙමව්පියන්ට. කොහොමද කියන්නේ? මම උදව් කළා. I help my parents. යා I help දැන් අතීත කාලේ හොඳේ. මම උදව් කළා. කාටද? මගේ දෙමව්පියන්ට. my parents. එහෙනම් මුලින්ම කතෘ දානවා ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ දානවා. මම උදව් කළා කාටද? මගේ දෙමව්පියන්ට. මම හරි ලේසි. මම උදව් කළා කාටද? ප්‍රශ්න අහන්න. කාටද උදව් කළේ? මගේ දෙමව්පියන්ට. මේකත් එක 2 දාන්නේ නැහැ හොඳේ. හරි. මම උදව් කළා මගේ දෙමව්පියන්ට. හරි මොකටද? දැන් කියනවා වවන්නට. to grow. grow කියන්නේ වවනවා වවන්නට නම් to grow. මොනවා වවන්නද? මොනවද වැව්වේ ඔයගොල්ලෝ? vegetables. vegetables එළවලු. Sir, ඕක වෙන වාක්‍යයක්ද? කොහේ වෙන ඡේදයක්? වෙන ඡේදයක් ගන්න. හරි. එහෙනම් මම උදව් කළා මගේ දෙමව්පියන්ට එළවලු වවන්න. කොහෙද වැව්වේ? කොහෙද වැව්වේ? අපේ වත්තේ. එහෙනම් In the garden. yeah in the garden නැත්නම් in our garden. in our garden. දැන් වවලා තියෙන්නේ. Have you grown vegetables in your garden? Yes, like rambu. Okay. එහෙනම් මම ආවොත් දෙන්න. Okay, sir. Okay. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. දැන් එළවලු වවලා මොකද කළේ? අපි වතුර සහ පෝර දැම්මා. අපි වතුර දැම්මා නම් අපි වතුර දැම්මා. we watered. We put water. ඔව්. එහෙම නැත්නම් we watered. watered කියන්නේ වතුර දැම්ම තමයි. water කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් ලෙස ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි water කියන වතුර දානවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. වතුර දානවා water දැම්මා නම් ed දැම්මා අතීත කාල කළා. අපි වතුර දැම්මා. පෝර දැම්මා. and පෝර දැම්මට කියනවා manured. පෝර දැම්මා. ඒවට කියන්නේ පැලවලට them from the plants. හරි them කියලා ගමු ඒවට. මේ එළවලු වලට පෝර දැම්මා. මොනවාද කාබනික පෝරනේ. පෝර දැම්මා නිසියාකාරව properly. කියන්නේ හරියට නිසියාකාරව පෝර දැම්මා. හරි. අපි වතුර සහ පෝර දැම්මා ඒවට නිසියාකාරව. හරි. එතකොට ඔයාලට ලැබෙන්නේ මොන එළවලුද? හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවලුනේ නිරෝගී නැවුම් එළවලු. වසවිස නැති ඒවා නේ. හරි. ඕගනික් ඒවා. Fresh. So, okay. Sir, we can put fresh vegetables and Yeah. fruits. Yeah. ඔව්. පිළියමු so එම නිසා අපිට ලැබුණා. We had. මෙතන had කියන්නේ ලැබුණා. අපිට ලැබුණත් අපි ගත්තා fresh and nutritious vegetables. fresh කියන්නේ නැවුම්. and nutritious කියන්නේ මොකද්ද? nutritious පෝෂදායි. පෝෂ්‍යදායී. හොඳට විටමින් එහෙම තියෙන. හරි වාසවිස නැති. පෝෂ්‍යදායී vegetables එළවලු. හරි. එම නිසා අපිට ලැබුණා we ate කියනකොට අපි කෑවා නැවුම් සහ පෝෂ්‍යදායී එළවලු. හරි පළතුරු වුණා පළතුරුත් දාන්න හොඳේ.
හරි. තව චුට්ටක් ලියමු. මීට අමතරව කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඒව දැම්මම වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව. apart from that Very good. Apart from that. among them, Very good. ලියන්න apart from that. ඒ කිව්වේ මීට Sir. අමතරව. සර් එක වෙන්න ඡේදයක්. නෑ ඒකමයි. ඒකමයි. among them, හරි. Apart from that. මීට අමතරව we had මෙතන we had කියන්නේ අපි කෑවා කියන එක. හොඳේ. had කියන එක බලන්න කියන්න බලන්න කෑවා කියන එකට. අපි කෑවා. හරි. healthy food. හොඳ මේ අර junk food නෙමෙයි කෑවේ. හොඳේ. healthy food. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර. ලෙඩ වෙන්නේ නැති හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සෞඛ්‍යයට හොඳ ආහාර. හරි හොඳ ඒ ලෙවල් බලතුරු දහන්නේ ಜಾති ජංක් ෆුඩ් ක්ෂණික ආහාර නෙමෙයි හොඳේ. හරි. සර් ඔව් ඉන්න පොඩ්ඩක්. මීට අමතරව අපි කෑවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර. හරි කියන්නේ ෆුඩ් එකට S දාන්න බැරි. මොකද? බෑ Food ෆුඩ්ස් වලට එකට S දැම්මොත් කෑම වර්ග. මෙතන ආහාර කියන බහුවචන කියන තේරුම මෙතන තියෙනවා. ෆුඩ් කියන එක අන්කවුන්ටබල් කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආහාර කියන තේරුම මෙතන තියෙනවා. ආහාර කෑම බහුවචන අදහස මෙතන තියෙනවා. S දැම්මොත් ආහාර වර්ග. එන වර්ග ගොඩක්. S දාන්න පුළුවන් ඉතින්. S නොදා ලියනවා වඩා හොඳයි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර කෑවා. තව මොනවද? පොරිච් කියන්නේ මොනවද? දැන් ගොඩක් හොඳයි කියලා කියනවා මේ කොවිඩ් වලට. පොරිච් එහෙම. කැඳනේ. ඒතර කැඳ කෑවා නෙමෙයි හොඳේ මෙතන බිව්වා කියලා දාලා දෙන්න ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මෙතන. කැඳ බිව්වා. හරි. and මේකේ තේරුම මොකද්ද? indigenous medicine. කියන්නේ මොන මෙඩිසින්ද? හා? දේශීය very good. දේශීය ඖෂධ. කොවිඩ් වලට හොඳයි කියලා කියනවනේ ගොඩක් ඒවා. දේශීය ඖෂධ. ඉඟුරු ඔය වගේ දේවල් මී පැණි. ඒවා ගත්තා to be healthy නිරෝගී වීමට. හරි. ඔයගලගේ අම්මා මොකද කළේ? ඔයගලගේ අම්මා මම කියනවා මගේ අම්මා රසවත් කෑම හැදුවා. කොහොමද කියන්නේ හැදුවද? My mother prepared delicious my meals. mother made ඔව් මගේ අම්මා my mother පිළියෙල කළා. පිළියෙල කළා නම් prepared මොනවද හැදුවේ? delicious food, delicious food. රසවත් කෑම. ඉතා රසවත් food and we had කියන්නේ කෑවා කියන එක. හොඳ ඒක කියන එකම තමයි. අපි කෑවා them ඒවා ඒ කියන්නේ කෑම සතුටින් happily අපි ඒවා සතුටින් කෑවා. අම්මා හැදුවා අපි කෑවා. ඒක ගන්න. හරිද? හරි සර්. Okay. හරි. අපි එකට හිටියා පවුලක් විදිහට. කොහොමද කියන්නේ? අපි හිටියා එකට පවුලක් විදිහට. දැන් අම්මයි තාත්තයි ඔයයි අක්කල නංගිලා ඒ විදිහට නංගිලා මල්ලිලා එකට හිටියානේ. අවසාන වාක්‍යෙ ඡේදේ. We were together as a family. we were කියන්නේ අපි හිටියා. අපි එකට හිටියා නම් we were together. අපි එකට හිටියා පවුලක් ලෙස as a family.
like family. or like a family ඔව් ඒක පවුලක් වාගේනේ ඊට වඩා හොඳ ඇස් දාන පවුලක් ලෙස අපි එකට හිටියා පවුලක් ලෙස after such a long time එච්චරටම දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ after කියන්නේ පසුව ඇයි නැත්නම් ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් පවුලේ ඔක්කොම කට්ටිය ගෙදර නැහැනේ තාත්තා උදේට ඔෆිස් යනවා හරි අම්මා රස්සාවට යනවා නම් ජොබ් එකට යනවා නැත්නම් අම්මා ගෙදර ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනවා හැමෝම රේස් දුවනවා වගේනේ ගෙදර නැහැනේ කොයි වෙලාවෙත් හැබැයි කොවිඩ් නිසා ඔක්කොම එකට පවුලක් විදිහට හිටියානේ හරි we were together අපි එකට හිටියා පවුලක් ලෙස after පසුව after such a long time එච්චරටම දීර්ඝ කාලයකට පසුව හරි දැන් ඔන්න ප්‍රධාන කරුණු ටික ඉවරයි දැන් දඩාස් ගාලා නවත්තන්න එපා වාක්‍යයකින් දෙකකින් අවසන් කරන්න සාරාංශය හරි හරි ඊළඟ ඡේදයේ අවසාන එක වාක්‍ය දෙකයි ලියන්නේ ඉවරයි හරි although කියන්නේ වුණත් එහෙම වුණත් it was a tough period tough කියන්නේ අමාරු ඒක අමාරු කාල පරිච්ඡේදයක් වුණත් අපි නාස්ති කළේ නෑ කොහොමද කියන්නේ අපි නාස්ති කළේ නෑ අපේ වටිනා කාලය We did not waste our valuable time. very good අපි නාස්ති කළේ නැත්නම් we did not waste ඒ කිව්වේ නාස්ති කළේ නෑ අපේ වටිනා කාලය our valuable time valuable කියන්නේ වටිනා හරි එහෙනම් ඒක අමාරු කාලයක් වුණත් අපි නාස්ති කළේ නෑ අපේ වටිනා කාලය හරි කොහෙත්ම නම් whatsoever එන්න කොහෙත්ම නාස්ති කළේ නෑ නාස්ති කළේම නෑ හරි අවසාන වාක්‍ය ලියන්න මගේ මතය අනුව කොහොමද කියන්නේ මගේ මතය අනුව in my opinion අනිසම ලස්සන වාක්‍යයක් කියන අවසානයේට මොකද ඒක කියලා තමයි ටීචර් ලකුණු දෙන්නේ මගේ මතය අනුව මම ගත කළා I කියවන්නේ අද සර් අන්තිම දෙක විතරද කියවන්නේ මොකද අන්තිම දෙක විතරද කියවන්නේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි කියන්නේ දැන් හරි මගේ මතය අනුව මම ගත කළා I spent කියන්නේ ගත කළා හරි මොකද්ද ගත කළේ ඔයා a marvelous time ඒ කියන්නේ මොකද්ද such a marvelous time කියන තවත් ලස්සන ගන්න පුළුවන් අපූර්ව කාලයක් නේ මම අපූර්ව කාලයක් ගත කළා කාත් එක්කද මගේ දෙමව්පියෝ සමග with my parents ලස්සන with my family ඔව් කියන්න පුළුවන් with my family members correct with my parents නැත්නම් with my family members correct මගේ දෙමව්පියෝ සමග හරි මගේ මතය අනුව මම ගත කළා අපූර්ව කාලයක් මගේ දෙමව්පියෝ සමග ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ while study කරන අතරතුරේ ඉවරයි study කියන ඉගෙන ගන්නවානේ ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ හරි ඉවර කටිය අතොස්සන් ඉගෙන ගන්න අතරතුරේ ඒක ඉවරයි
හරිද ඉවර කටේ අතොස්ස හරිද okay ඉනුර හරිද ඉනුර හරි very good හරි එහෙනම් මේක මේ වගේ රචනා ලියන්න පුරුදු වෙන්න ලකුණු 90න් ඉහළ ගන්න නම් මේ මට්ටමට එන්න ඕන පොඩ හරි එන්න මේ මට්ටමට හොඳට කියවන්න නැවත නැවත ඔය කියවන්න එතකොට පුළුවන් වෙනවා ඊට පස්සේ තනියම පොඩ්ඩක් ලියන්න බලන්න මේ වගේ ඒවා හරි අපිට චූටි වෙලාවක් තියෙනවා විනාඩි 5ක් පරක් වෙලා පටන් ගත්ත නිසා මොකද ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ බය වෙන්න එපා. හරි. මම කියනවා මෙහෙම වාක්‍යයක් මගේ ප්‍රශ්න අහන්න. I went on a picnic. මම ගියා පික්නික් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම ගියා ට්‍රිප් එකක් නේ චාරිකාවක්. මගේ ප්‍රශ්න අහන්න. Why are you went on a picnic? Yeah, why did you? අතීත කාලේ. Why did you go on a picnic? Is it enjoyment picnic? You go picnic? With whom With whom you did you go? Is it enjoyment picnic? Yeah, was it? අතීතනේ was it? Was it enjoyable? Yeah. Did you enjoy it? Did you enjoy it? ඔයක රස වින්දාද? හරි. තව? Where do you went on picnic? Yeah, where did you go? ඔයා කොහෙද ගියේ? Where did you go? When Huh? did you go picnic? When did you go? Day you went to Correct. What day? මොන දවසේද ගියේ? Which day? Did you saw any marvelous things like fascinating cascades? Yeah, did you see? හරි, did you see? Yeah, very good. What ලස්සන kind දේවල් of දැක්කද? things did you see? What kind of things did you see? Very good. මොන වගේ දේවල්ද ඔයා දැක්කේ? where you spend picnic? Very good. Where did you spend your night? Where did you spend your night? Very good. තව? ඒකට දවස් කීයක් ගත වුණාද? කොහමද අහන්නේ? How many days? How many days did you spend to it? Yeah, එහෙම නැත්නම් did it take? ඒකට ගත වෙනවා නම් did it take? ඒකට දවස් කීයක් ගත වුණාද? did it take කියන්නේ ගත වුණා. Did you went to the historical things? Okay. හරි. ඔයා ළඟ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තියෙනවද ඒ ට්‍රිප් එකේ? කොහමද අහන්නේ? Did you have any photograph? ඔව් ඔයා ළඟ තියෙනවා do you have නැත්නම් have you got any photographs of that picnic? හරි. ඒ වගේ පුරුදු වෙන්න. Okay. Okay. තව තියෙනවා. Picnic? Very good. In What country you type of vehicle you did go? Very good. හරි. එහෙනම් අපි සෝම එකක් අහමු. Did you eat any special food? Very good.